Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Ramanujadhaya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathayam Vande Vedanta Desikam Lakshmi Nada Samarambham Nadayamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Yo Nityamachyudhapadhambujayugma Rugma Vyamohatasthathitarani Trinaya Mene Asmad Guror Bhagavadosya Dayaika Sindho Ramanujasya Charanau Sharanam Prabhagye Budham Sharasya Mahadavaya Bhattanatha Shri Bhakti Sara Kulasekara Yogi Vahan Bhaktamrirenu Parakalaya Mishran Srimad Parangusamunim Pranadosmi Nityam Nama Sankirtanam Yasya Sarvabhava Pranashanam Pranamo Dukkha Samanaha Tam Namami Harim Param Vasudeva Sudham Devam Kamsa Chanuramadhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Aramam Gunasanjayasya Sadanam Mukhyam Sadashreyasaya Karunyasya Tathakaro Niravadherabhergi Siddhaushaka Gora Dhauga Davagni Sanjaya Dhanaga Samsara Megha Sakshat Mooladhanam Satham Vijayate Shri Padmanabha Prabhu கெடுமராயெல்லாம் கேசவா என்ன நாளும் கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுகவில்லை விடமுறை அவரில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும்
தடமுடைவயல் அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே இன்று போய் புகுதிராகி எழுமையும் ஏகம் சாரா குன்றுநேர் மாடம் மாடே குறுந்து சேர் செருந்தி புன்னை மஞ்சள் பொழில் அனந்தபுர நகர் மாயன் நாமம் ஒன்றும் ஓர் ஆயிரமாம் உள்ளுவார்க்கு உம்பர் ஊரே ஊரும் புல் கொடியும் அக்தே உலகெல்லாம் உண்டு நுழைத்தான் சேரும் தன் அனந்தபுரம் சிக்கன புதிராகி தீரும் நோய் வினைகளெல்லாம் தின்னம் நாமறிய சொன்னோம் பேரும் ஓர் ஆயிரத்துள் ஒன்று நீர் பேசுமே சர்வத்ர பத்மநாபனா சங்கீர்த்தனம் ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்மயாத் இதரதச்சார்த்தேஷ்வபிஜ்ஞः ஸ்வராத் तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ब्रह्मस्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं धामत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवातरैरीश्वरः सद्यो हृद्यमरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्धरितं फलं सुखमुखम् अमृतधरसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवसन्तं अनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिदितीशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सर्वत्र पद्मनाभनाम संकीर्तनं மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பொருளி யமுனை துறைவனை ஆய குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போயபடையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேரோ ரெம்பாவார். பகவான் சர்வஜன், சர்வசக்தன், ஆத்மாராமன், துக்கமில்லாதவன், குறையில்லாதவன், கஷ்டங்கள் இல்லாதவன், அசூயை இல்லாதவன், பயம் இல்லாதவன், குழப்பம் இல்லாதவன், சஞ்சலம் இல்லாதவன், தீர்மானமான புத்தி உடையவன். அந்த பகவத் ஸ்மரணம் நமக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடியதான மனக்லேசங்கள், துஷ்ட குணங்கள் இதெல்லாம் மாற்றி ஒரு சமாதானம், சாந்தி, நிம்மதி, விஸ்ராந்தி இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். அதுக்காகத்தான் பகவத் தியானம் பண்றோம். அந்த பகவத் தியானம் எப்படி பண்றது அப்படின்னா சொல்றதுதான் பாகவதம். பாகவதம் எழுதினதுனாலே பகவான் லீலை பண்ணல. பகவான் ஏற்கனவே நிறைய லீலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கான். சாதாரண ஜனங்களுக்கு தெரியட்டும்ன்றதுக்காக பாகவதம் எழுதினான். பெரிய ரிஷிகள், ஞானிகள் இவாளுக்கு மட்டும்தான் பகவானுடையதான
லீலைகள்லாம் தெரிஞ்சது. சாதாரண ஜனங்களுக்கு அது தெரியல. அப்ப பகவான் தன் சங்கல்பத்தினாலே சாதாரண ஜனங்களுக்கும் தன்னுடையதான பலம் பிரபாவம் இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு நினைச்சான். ஏன் தெரியணும் அப்படின்னா துக்கத்துல இருக்கும், இந்த துக்கத்தை விட்டு நம்ம வெளியில வரணும், நிம்மதியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. அதனாலே பகவான் வேதவியாசருக்கு மனசுல ஒரு அதிருப்தியை கொடுத்து நாரதர் மூலமா வேதவியாசரை பாகவதம் எழுத வச்சார். இந்த பாகவதம் எழுதினார். ஆனா லோகத்துல பெருசா பிரகடனமாக அப்பொழுது ரகசியமா இருந்தது. ரகசியமாவே இருந்தது. அந்த சமயத்துல பரீட்சித் மகாராஜனை அஸ்திவாரமா கொண்டு அவனை ஆதாரமா கொண்டு அவனை ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி வச்சுண்டு அழகா பாகவதன்ற பால வேதமாதாம் இடத்திலேருந்து கறந்துட்டார் சுகபிரம்ம மகரிஷி. கறந்து நமக்கு கொடுத்ததுனால சம்சாரினாம் கருணையா ஆக புராண குஹ்யம் தம் வியாசசூனும் உபயாமி குரும் முனீனாம். சுகபிரம்மம் சொன்னாரோ நமக்கு இன்னைக்கு பாகவதம் கிடைச்சது. இந்த பாகவதத்துல எல்லாமே வசதி. 18,000 ஸ்லோகமும் அற்புதம். அந்த பாகவதத்துடைய ருச்சி இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஆரஞ்சு பழம் ஜூஸ் போடுறோம், ஆப்பிள் ஜூஸ் போடுறோம், அந்த சாறு இறங்குறது, கரும்பு ஜூஸ் அழகா குடிக்கிறோம். அந்த பழச்சாறுல ஒரு ருச்சி இருக்கு இல்லையா? அந்த ருச்சி தான் விசேஷம். ருச்சி இல்லைன்னா அது பழச்சாருக்கு ஒரு அழகு இல்லை. அதுபோல இந்த பாகவதம்ன்ற பழம் நல்லா சாறு நிரம்பிருக்கு. என்னடா சாறு? முழுக்கவே பகவத் லீலைன்ற சாறு. இதுல ஒரு ருச்சி இருக்கு இல்லையா? அதுதான் கிருஷ்ணலீலா. இந்த கிருஷ்ணலீலான்றத ஒன்று எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாகவத பழச்சாருக்கு ஒரு மரியாதை இல்லை. அது ஒரு சுகமா இருக்க. கிருஷ்ணலீலா ருச்சிகரமா. பகவான் தேவகி பிள்ளையா பிறந்தான், யசோத பிள்ளையா வளர்ந்தான். ஆயனாய் வளர்த்தேனோ யசோதையை போலே அப்படின்னு திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை சொல்றார். மாட்டுக்காரனவே யசோதை இந்த குழந்தைய வளர்த்திருக்காரா. யசோதா அவ்வளவு அழகா பக்தி பண்றா, வாத்சல்யத்தை மயங்கி கிடக்கிறா. பகவான் சாதாரணமா அனுபவிக்கிறார். பெரிய தியானம் பண்றது, பிராணாயாமம் பண்றது, இல்லாட்டி ஒரு 5 மணி நேரம் யஜ்யம் பண்றது, இல்லாட்டி ஒரு பத்ரிகாசிரமத்தை போய் ஒத்த காலம் நிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணவே. ஆனா பரபிரம்மத்தை ரொம்ப சாதாரணமா சுகமா ரொம்ப சுலபமா அனுபவிக்கிறார். அதனால என்ன தவம் செய்தனே யசோதா. இந்த பகவான் அழகா அம்மா 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 கூப்பிட்டுட்டே ஓடுறான். நல்ல என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தான். எல்லாரும் பகவான் ஜெகத்பிதா, தாயார் ஜெகன்மாதா அப்படின்றோம். அந்த பரபிரம்மம் அவனுக்கு அம்மா கிடையாது, அப்பா கிடையாது. தானா உற்பத்தி ஆன தானாவே லோக சிருஷ்டி பண்றான். அப்படிப்பட்ட பிரபு இவள் அம்மா 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 அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருக்கான். நல்லா இருக்கும். பத்மநாபர் இருக்கார், எல்லாருக்கும் தெரியும். பத்மநாபர் ரொம்ப சமத்து அழகா இருக்கார், ஜம்முன்னு இருக்கார். அவர் யாராவது இதுதான் எங்க அம்மா அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா அப்படி இருக்கும். அவ்வளவு சுகமா இருக்கும். நந்தகோபுரம் யசோதைக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கு. யாராணி அப்படின்றாங்க கோபிகள். நான் யசோதா பிள்ளை தெரியுமா அப்படின்ட்டுதான் பையன். நான் யசோதா பிள்ளைன்னு பிரபு சொல்றான் அப்படின்னா யசோதைக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம் இருந்திருக்கணும். அதனால என்ன தவம் செய்தனே யசோதா. யசோதா மாதா கிட்ட சொல்லுவேன் இருடி கோபி அப்படின்றான். சில கோபிகள்லாம் வம்படிச்சு வெண்ணை தரேன்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்க, தரமாட்டேங்கிறான். ஓடி இது இது எங்க அம்மா கிட்ட நான் சொல்றேன். யாரா அவங்கம்மா? யசோதா. போ சொல்லு போ அப்படின்றான். ஊர் முழுக்க நான் யசோதா பிள்ளை, நந்தகோபன் பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு அலையிறதான் இந்த கண்ணுக்குட்டி, கிருஷ்ண கண்ணு. அதனால ரொம்ப உரிமை யசோதை இடத்துல. யசோதைக்கு ரொம்ப உரிமை பகவான் இடத்துல. அவனுக்கு தான் பகவான் மறந்து போயிடுது, இவளுக்கு அவன் பரபிரமன்றது மறந்து போயிடுது. இது எங்க அம்மா, இது எனக்கு இச்சா. அவ்வளவுதான். அவள் 2 பேருக்கு ஸ்நானம். இந்த யசோதா தான் வகுள மாளிகாவா வரா. பின்னாடி கலியுகத்துல திருப்பதி ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய அம்மாவை வகுள மாளிகாவா யசோதா தான் வரா. இன்னைக்கும் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்துட்டு இப்படி வெளியில வந்தோம்னா வகுள மாளிகாவுடைய சன்னதி உண்டு. அந்த வகுள மாளிகா சன்னதி பகவானுடைய திருமடப்பள்ளி, பகவானுடைய கிச்சன் இருக்கு, ஸ்ரீனிவாசனுடைய கிச்சன் அங்கதான் உண்டு. அதோடு அழகா அங்க போய் வகுள மாளிகாவை பார்க்கலாம். இந்த வகுள மாளிகா
அங்கே ஒரு ஜன்னல் மாதிரி வச்சிருப்பாள். அது வழியாக டெய்லி ஸ்ரீனிவாசனுக்கு என்னெல்லாம் சமைக்கிறாளோ அதெல்லாத்தையும் பார்த்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே வரைக்கும். ஓட வழியாக பார்த்தா பகவானுடைய கிச்சன் தெரியும் திருப்பதி. அது கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய யாராவது பார்த்ததுன்னா போய் பாருங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வகுல மாளிகா, வகுல புஷ்பம் அப்படின்னா மகிழம்பூ, அந்த மகிழம்பூ மாலை, அதனால வகுல மாளிகா அப்படின்னு இருக்குது. அந்த யசோதா பரமபாகியவதி. பால் குடிச்சுட்டு இருந்த குழந்தைய அவசரமா இறக்கி விட்டுட்டு ஓடுறா. அழகா பாலை இறக்கி வைக்கணும்னு இறக்கி வச்சுட்டா. ஆனா அதுக்குள்ள குழந்தைக்கு கோபம் வந்துடுத்து. பானையை உடச்சுட்டான், வெண்ணெயை எடுத்துட்டான். அழகா அம்மி உரல் மேல, அம்மிக்கல் மேல, உரல் மேல ஏறி உட்கார்ந்து, உரல் மேல ஏறி உட்கார்ந்து அழகா குரங்குக்கு பங்கு கொடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கான். திரும்பி ஆரம்பத்தை சொல்றது எனக்கு பயமா இருக்கு. திரும்பி அங்கேயே நின்றுடுவேன். நேத்திய பாவலையை விட்டு வெளில வரல. நேத்திய பையன் பிருந்தாவனை விட்டு வெளில கிளம்புவான்னு நான் பார்த்தா அவன் கோகுலத்திலேயே சுத்திட்டு இருந்தான். அதனால நீ குட்டி குழந்தை நிறைய பேர் காணும். குழந்தைங்க வந்துருந்தா இன்ஃபுளுன்ஸ் திரும்பி பாவலையிலாலே சுற்றி நின்றுருப்பேன். நீ பிருந்தாவனத்துக்கு பகவான் நுழையணும்னு ஒரு ஆசை. பிருந்தாவனம் சர்வசிரேஷ்டமாச்சு. அதனால் நேரடியாக கதைக்குள்ள வந்துட்டேன். அற்புதமா பகவான் குரங்குக்கு வெண்ணையை பங்கு கொடுத்துட்டு இருக்கான். யசோதைக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து பழையதான் அப்படி பண்ணிருக்கா. கொஞ்சம் மிரட்டி வைப்போம். இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா ரசிக்கிறான். யசோதைக்கு பிடிச்சிருக்கு அது பண்ற அட்டகாசங்கள்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆனாலும் மனசுல ஒரு கவலை. இப்படியே சொல் பேச்சு கேட்காம அப்படி கோச்சுட்டு ஓடிக்கிட்டு பானையா உடைச்சிருந்தான். எல்லாத்தையும் பானையை உடைக்கிறது, நம்மாத்தையும் உடைக்கிறது. இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா அப்புறம் அடங்காது. இன்னைக்கே அடக்கி வச்சு அதை ஒழுங்கா சரி பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு என் பிள்ளை யாரும் ஒன்றும் குத்தம் சொல்ல மாட்டான். எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த ஒரு ஆசை உண்டு இல்லையா? தன் குழந்தை யாரும் ஒன்றும் சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்னு. அது அகம்பாவம் கிடையாது. அது நன்னா இருக்கணுமே, அந்த மாதிரி உத்தமனா இருக்கணுமே, உத்தமியா இருக்கணுமே, நல்ல குணவானா இருக்கணுமே, எல்லாரும் தன் பிள்ளையை கொண்டாடும்படியா, தன் பொண்ணை கொண்டாடும்படியா அவ இருக்கணுமேன்ற ஆசை லோகத்தை கௌசல்யா தேவி தசரத சக்கரவர்த்தியிலேருந்து வசுதேவர் தேவகிலேருந்து எல்லாருக்கும் உண்டு. இது லோகத்துல ரொம்ப பொதுவான ஒரு விஷயம். அதனால யசோதை லேசா கொஞ்சம் மிரட்டி வைப்போம் கிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா பார்த்தாலும் அழகா போய் பின்னாடியிலே பிடிக்கணும்னு ஓடுறாளாம். பிடிக்க போனா உரல்லேருந்து கீழே குதிச்சான். கிட்டு 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 கிட்டுன்னு ஓடுறான். சாதாரணமாக சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க போதும் நினைப்போம். நடந்துடுது நினைக்கப்பட்ட பக்கம் காணாம போயிடு கைவிட்டு. அதுக்கு கண்காணம் நடந்துரும் அப்படின்னு. அது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரிஞ்சவன் கிருஷ்ணன். அவன் என்ன சொல்ல பிடிச்சுட்டே அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு அது ஓடிடுது. நான் பிடிச்சுட்டே இருந்தோம் இல்லையே ஓடிட்டான். தூரத்தில் இருக்கானேன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கான், பக்கத்தில் இருப்பான்னு பார்த்தா தூரத்தில் இருப்பான். அது பகவானுடைய சித்திரமான வினோதமான லீலை. யசோதையும் விடல துரத்துறா. பார்த்துருவோம் இந்த பையன் இத்தூண்டு பையன் என்ன அட்டகாசம் பண்றது, நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறது, வீடோட போய் தயிர் பானை உடைக்கிறது, அது இது பண்ணிட்டு இருக்கு. வீட்டில் ஒரு நாள் தங்க மாட்டேங்குது. அதுக்கு சேர்த்து வச்சு ஒரு கட்டி போட்டோம்னா அடங்கிடுவோம். ஏன்னா அந்த மாடுகளை அடக்கிறது கட்டி போடுவோம். இந்த மாட்டுக்காரி இல்லையா, அதனால் இவனையும் கட்டி போட்டு அடங்கிடுவோம். இல்லாட்டி குழந்தை கட்டி போடுற கான்செப்ட் அதுக்கு முன்னாடிலாம் கிடையாது. பெருசா யசோதை என்னைக்கு கட்டி போட்டாலும் அன்னிலிருந்து தான் குழந்தைக்கு அட்டகாசம் பண்ணா கட்டி போடலாம் அப்படின்னு புத்தி வந்தது எல்லாருக்கும். ஏன்னா மாடு அடக்கிறதுக்கு இந்த மூக்கடாங்கரை போட்டு கட்டி போட்டு வச்சிட்டோம்னா திமிரி 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 கடைசியாக அழகாக அடங்கி உட்காந்து அதுக்கப்புறம் சொல் பேச்செல்லாம் சமத்தா கேட்கும். அந்த மாதிரி மாட்டை கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் கட்டுற மாதிரி இந்த கிருஷ்ண குட்டியை கட்டிட்டோம்னா அடங்கும், சொல் பேச்சு கேட்கும். நான் ஊரில் எல்லாரும் மாற்றி மாற்றி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. யசோதை ரொம்ப வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கா, முடியலையா. அதனால பார்த்தா துரத்துறா. நில்லடா கிருஷ்ணா ஓடுறான் பிரபு. துரத்து 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 துரத்துன்னு துரத்துறான். முடியல. அவனுக்கு உள் வெளி எதுவுமே அந்தர்பகிஷ்ட சர்வம் வியாபிய நாராயண ஸ்தித அப்படின்னு வேதம் சொல்றது இல்லையா. எவன் வேத புருஷனோ அவனை துரத்துறான். துரத்தி துரத்தி பக்கத்தில் கிடைக்கிறான்னு நினைச்சா டக்குன்னு தூரத்தில் போயிட்டான். அதுதான் கிடைச்சுட்டான் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானத்துக்கு வர முடியாது. அவனே கிருப பண்ணி கிடைச்சாதான் உண்டு. நம்முடைய ஸ்வய பிரயத்தனத்தினாலே பிரபு அடைஞ்சிட முடியாது. அவன் காருண்யம் பெருசு. பிடிக்கலாம் பிடிக்கலாம் போற பக்கத்தில் நெருங்கும் பொழுது பிரபு வேகமா ஓடிட்டான். ஒரு ஸ்திதியில் அதாவது முடியலை. பகவானும் சரி அம்மாவுக்கு முடியலை. பாபம் ரொம்பதான் இழைச்சி போயிட்டான். முடியெல்லாம் விழுந்து போயிடுச்சு. இருடா இருடா அப்படி கொண்ட போடுவேன்.
ஸ்திரீகளுக்கு சாதாரண சுபாவம் முடியும் அவனை கடற்கரை கொண்டையை போடுவான், உட்காந்து பின்னிட்டு இருக்க மாட்டான். டக்குன்னு கடற்கரை கொண்டையை போட இருடா வேர்த்து வழியிடலாம். மூச்சு விட முடியல, வாயால மூச்சு விடலாம். நல்ல பெருத்த சரீரம் அப்படின்னு மூச்சு விட்டு வரலாம். ஒரு வழியா அப்படி போய் பயல பிடிக்கலாமா முடியுமான்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள பகவான் பார்த்தான். கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஓடி பிடிக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சா பிரபு லேசா ஓடினா. என்னால முடியலன்னு நினைச்சா பகவான் பக்கத்துல பிடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டான். டக்குன்னு பிடிச்சுட்டான். நான் பிடிச்சிடுவேன், நான் பகவானை பார்த்துடுவேன் அப்படின்னா கிடைக்க மாட்டேன். பகவானை பார்க்கணும், பகவத் அனுகிரகம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா தானா கிடைக்கும். பிடிச்சுட்டா யசோதா. யசோதைக்கு பரம சந்தோஷா அப்படின்னு தேவர்கள்லாம் ஓடுறா 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 ஓடுறான்றா. யசோதை அப்படி மேல ஒரு பார்வை பார்த்தா. இப்ப யாராவது ஓட வைங்க அவனை எல்லாம் கை கட்டி வழிபிட்டு நிற்கிறா. தேவர்கள்லாம் நெடுங்கிறா. ஆஹா, கிருஷ்ணனுக்கே இந்த பாடு, நம்மெல்லாம் யசோதாத்து பக்கம் மறந்தும் போயிடுங்க. அப்படியே போனாலும் ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வரணும், இல்லாட்டி நம்மளையும் பிடிச்சி கட்டி போட்டுருவான் பயம் வந்து. யசோதை பிடிச்சு விட்டா கட்டி போட்டா தேவை அட்டகாசம் பண்ண கட்டிச்சேன் வா சூடா அப்படின்னு கையெடுத்து ஒவ்வொன்றான் அப்படின்னு. முழுதும் வெண்ணை அழைத்து தொற்றென்னும் முகிழம் சிறு தாமரை கையும் எழுகொள் தாம்பு கொண்டு அடிப்பதற்கு எல்கு நிலை. குலசேகரா சொல்ற பானை உடப்பியோ பொறுமை இல்லையோ. பால் பொங்கறது இறக்கிக்க போனா என்ன ஆச்சா? பெரியவருக்கு பொறுக்க முடியாதோ, சாரவனுக்கு சும்மா இருக்க முடியாதோ, பானையை உடைப்பீரோ? ஓஹோ, பானை உடைச்சு வெண்ணி எடுத்து கோதைக்கு வர பங்கு கொடுப்பீரோ? இந்த கோவம் பெரிய மரியாதையா பேசும். சார் சொன்னா கேட்க மாட்டேடா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பெரியவர் சொன்னா கேட்க மாட்டீரோ அப்படின்றாங்க. அப்படின்றதான் முகமெல்லாம் மாறுறது, இப்படி முகத்துல இப்படி பார்க்கறது. ஏன் இப்படிலாம் பேசுறோம்மா? எல்லாரும் மரியாதையா கொண்டாடுறான் தான் வைகுண்டத்துட்டு ஓடி வந்தான். போர் அடிக்கிறது. எவ்வளவுதான் பிரபோ தேவதேவா ஜெகத்பதே ஸ்ரீயப்பதே இப்படியே சொல்லி போர் அடிச்சுட்டாலும் கேட்கறது ஆளு இல்லையா? அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் பூலோகம் வந்திருக்கான். இவன் அம்மா வந்து இருக்க மாட்டீரோ, பானை உழைப்பீரோ அப்படின்னு அப்படின்றான். அட்டிப்பேன் என்ன அதுக்குள்ள கண்டேறு தாரதாரிய கண்ணீர் வழியறான் பிரபுக்கு. முழுதும் வெண்ணை அலைந்து தொற்றுன்னும் உள்ளம் சிறுதாமரை கை மெழுகொள் தாம்பு கொண்டு அடிப்பதற்கு எல்கு நிலை அடுங்கிறதான் பெயர். கையெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படின்றான். அப்படி இழுக்கிறதா இருக்கு. யசோத ஒரு நிமிஷம் என்னடா அது சொன்னாலே பயந்துருத்தோ. கண்ணீர் வழியறதான். ஓரத்துல வேற அந்த வெண்ணெய் தயிர் எல்லாம் இருக்கு. அத அப்படின்னு நக்கிக்கிறது. யசோதைக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. கிருஷ்ணகரே என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா. அஞ்சு நோக்கு நடுங்குறதா கண்ணெல்லாம். அழுகை அப்படியே அழகானா. உதட பிதி செஞ்சிருவாய் நினைப்பது அழுகையும் தொழுகை. அம்மா அடிக்காதேம்மா, அம்மா 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 அடிக்காதேம்மா அப்படின்றதான். அழுகையும் தொழுகையும் இவை கண்ட அசோதை தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாரே. இதை பார்த்தோன்னே ஏதோ அச்சுச்சோ நிஜமாவே பயந்து போயிட்டான். மூச்சு என்ன பண்ற மூச்சு சொல்லி அப்படின்னு கையிட முடியும். கை கட்டி வாய் பத்தி கெஞ்ச வைத்தார். நிஜமாவே ஒழுங்கா இருக்கியா? வாயை திறந்து பதில் சொல்லலாம். நீ தானே கை கட்டி வாய் குத்துன்னு அப்புறம் இப்படி பேசுறது. வாயை திறந்து பேசலாம். அப்புறம் வாய் எப்படி பேசுறது? வாய் மேல கை வச்சுட்டான் அப்படின்ட்டு இது மட்டும் நல்லா பேசு. நல்லா கால் வரைக்கும் போகிறது வாய். சொல் பேச்சு மட்டும் கேட்க தெரியலையோ அப்படின்னு இரு கட்டி போட அடங்குவார். உடனே அழகா கையில் எடுத்து கட்டுறா. ரெண்டு விறக்கடை பத்தலை கை கேப். என்னடா அது இத்தனை பெரிய கை? சரி இன்னொரு கை எடுத்து முடிச்சு போடுறான். இப்ப கட்டுறேன் கட்டுறா. அப்பொழுது 2 விறக்கடை குறையுது. ஆச்சரியமா இருக்கு. அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல. அது எப்படி புதுசாக ஒரு கயிறு கட்டினா லென்த்து ஜாஸ்தி ஆகணும் இல்லையா? சயின்டிபிக் பிரகாரம்
லாஜிக்கலா. ஆனா குறையதான். எத்தனை கையெடுத்து கட்டுறாள். கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் அவ்வளவு கையெடுத்து கட்டுறாளாம். ஆனா அந்த 2 விளக்கடை குறையாது. அகம்பாவம் மமக்காரம். நீ எவ்வளவு வேணா பக்தி பண்றாங்கன்னு சொல்லுங்கோ, எத்தனை வேணா பாகவதம் வாசிங்கோ, எத்தனை வேணா பஜனை பண்ணுங்கோ, எத்தனை வேணா ஸ்லோகம் சொல்லுங்கோ, எத்தனை வேணா கோவிலுக்கு போங்கோ, எத்தனை வேணா தானம் கொடுங்கோ, எத்தனை வேணா விரதம் இருங்கோ, அகம்பாவம் மமக்காரம்னு 2 இருக்கிற வரைக்கும் பகவானை கட்டி போட முடியாது. தானம் கொடுக்கல, தவம் தெரியல, பஜனை பண்ணல, பாகவதம் பாராயணம் பண்ண தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியல, ஸ்லோகம் தெரியல, ஸ்தோத்திரம் தெரியல. ஆனா அகம்பாவம் மமக்காரம் இல்லைன்னா பிரபு கட்டி போட்டுள்ள. எல்லாம் தெரிஞ்சு அகம்பாவம் மமக்காரம் இருந்தா பிரபு கட்டி போட முடியல. அதான் ரகசியம். கட்டிக்கிட்டு எல்லா கையும் எடுத்து கட்டி பார்த்துட்டா முடியலையா? பிரபு பார்த்து அம்மா நிஜமாவே முடியல, பாவம் தேவர்களா வாடா யசோதையெல்லாம் கட்ட முடியலையே அப்படின்னு பகவான் பார்த்தா, என் பக்தி தோற்கப்படாது, எங்க அம்மா தோற்கப்படாது, எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு அவமானம் வர விடமாட்டேன். குழந்தைகளுக்கு அது இருக்கணும். எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்னால ஒரு கட்டம் வரப்படாது, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்னால ஒரு அவமானம் வரப்படாது, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்னால ஒரு மனக்லேசம் வரப்படாது, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்னால ஒரு அவமரியாதை நடக்கப்படாது அப்படின்னு இது வேணும். அதனாலதான் பகவான் ராமன் காட்டுக்கு போறான். பித்ருவாக்கிய பரிவாளம்னா எங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்துடப்படாது, அவர் வரம் கொடுத்துட்டு எனக்கு காட்டுக்கு அனுப்ப முடியாம திணறப்படாது, நானே கிளம்புறேன், எங்க அப்பா நிம்மதியா இருக்கணும். ஆஹா, அவருக்கு அதுதான் இன்னும் சுடுறதா ரசம் இருக்காங்களா, என்ன போ காட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிருக்கலாமே, அதை விட்டு அவன் போனானே, அச்சோ என் ராமன் போல வருமோ அப்படின்ட்டு. பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் இதெல்லாம் குழந்தைகளுடைய தர்மம். அப்பா அம்மா அப்படின்னா இருக்கட்டும். ஆபீஸ்ல பாஸ் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தர்மத்தை பண்றோமா இல்லையா? நம்ம சரியா இருக்கணும். அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லா விதத்திலையும் சந்தோஷம் தர வேண்டியது குழந்தைகளுடைய தர்மம். துளியும் மாற்றமே கிடையாது. அப்படி தரவே அப்படின்னா அது சந்தோஷம் கிடைக்காது. ஜீவிதத்துல மனசுல ஒரு விரக்தி, ஒரு வெறுப்பு தான் இருக்கு, ஒரு குதூகலம் இருக்காது. தாயார் தந்தைக்கு சமாதானம், சாந்தி, சந்தோஷம், நிம்மதி, தைரியம், நம்பிக்கை இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது குழந்தைகளுடைய தர்மம். அப்பா அம்மா சொல் பேச்சு கேட்டு நடக்கிறது தர்மம், அதில் மாற்றமே கிடையாது. பகவான் அழகா தன் அம்மா தோது போகக்கூடாதுன்றதுக்கா அழகா என்ன பண்ணாலும் ஏது பண்ணாலும் தெரியல, கடைசியில கட்டிட்டாலும். கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் என்ன பணில் அப்படின்றா மதுரகவியாளர். நிறைய கையில கொண்டு முடிச்சு போட்டு கடைசியில ஒரு வழியா கிருஷ்ணனை கட்டி போட்டுட்டார். அழகா ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே உரல்ல கட்டிட்டார், இன்னொரு பக்கம் தான் கிருஷ்ணனை கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்றான். கடைசியில ஒரு வழியா கட்டி போட்டுட்டாராம் ஆத்துல. பார்த்தா சரி கட்டி போட்டா இனிமேல் இதால எங்கேயும் போக முடியாது. உரல் நல்லா கனமா இருக்கும் இல்லையா, கல்லூரி அவர் நல்லா கட்டி போட்டுட்டாராம். மரத்துல இருந்தா கூட முடியாது இருக்கு தள்ளுறதுக்கெல்லாம் குழந்தைகள்னால. அதனால அவர் பாட்டுக்கு ஒழுங்கா இருக்கணும். கோபிகள்லாம் பார்த்தா பாவண்டி கிருஷ்ணன். உடனே ஒரு கோபி பரவண்டி எத்தனை பானையை உடைச்சிருக்கான் தெரியுமா, பெருசா வந்துட்டா சப்போர்ட்டுக்கு. நேற்று உங்கால நன்மையை தெரியும் அழுதியோன்னா அழுதேன், ஆனால் பாவண்டி அது கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு. உடனே ஒரு கோபி சொன்ன எப்படி மூளை கிடையாது, அது கண்ணு ஏற்கனவே செவந்த கண்ணு தான், பிறந்ததுலேருந்து செவந்த கண்ணு, இது அழுதுதான் செவக்குவாங்க. அவன் எப்படி அழுதுருக்கான் பாருடி, எல்லாம் நீடி கண்ணீர் நம்பாத, முதல் கண்ணீர் வெடிக்கிறது. உன்னால பாடு அப்படின்ற சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்படின்ற. பாத்தியா 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 4 சாத்து சாத்தணும் பயல. உடனே ஒரு கோபி வேகமா 4 சாத்து சாத்தணும். யாரையும் சாத்தணும், ஏன் என்னடி கிருஷ்ணனை சாத்தணும் போடி, எனக்கு அவன் ரசிக்க தெரியுது சாத்தணும் அப்படின்னா. அந்த கோபிக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு. ஆனா இன்னும் ஒரு வேகம், ஒரு விருப்பா, என்னை பார்த்து வரவே மாட்டேங்க நான் என்ன திருடத்துக்கு, பக்கத்தாலேயே திருடுங்க, பக்கத்தான் 40 நாள் இங்க வர மாட்டேங்க, அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடுறாங்க, வெறுப்பேத்தியே விடுறாங்க. வாடா 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 வரல, எங்காச்சும் வரல, சாத்து சாத்து எங்காச்சும் வரல, நான் முத்து முத்தியா தேவை, எதுக்கடி மொத்தம் எங்க ஆத்துக்கு வரல, அதனால முத்து ரெண்டு திருடுதான் எங்காத்து ரெண்டு திருடுறே முத்து அப்படின்றாங்க. எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா, தேவர்கள்லாம் அழகானா என்ன பிரபு இவ்வளவு சௌலபியம்,
எளிமைக்கு ஒரு எல்லை வேண்டாமா? கொஞ்சமாவது ஒரு எல்லை வேண்டாமா? அப்பாவோட குழந்தை விளையாடலாம், குழந்தைகிட்ட அப்பா இஷ்டத்துக்கு விளையாடலாம். உடனே குழந்தை ஸ்கூல் மாதிரி அழகா அப்பா அம்மா வச்சு கிளாஸ் எடுக்கும். செட் டவுன் அப்படின்னு நம்மளும் அழகா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருக்கலாம். அதுக்காக நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணு சொல்லி நான் அடி அடிச்சிருந்தேன். அது எப்படி நியாயமாகும்? அந்த மாதிரி ஜெகத்பிதா அவனை போய் எதை தண்டிக்கிற அதிகாரம் கிடையாது. அவனை கட்டி போட்டுட்டாலே தண்டிச்சுட்டாலே ஒரு துக்கமா தேவர்களுக்கு. நியாயம் இல்லைன்றா பகவான் சொன்ன இது நியாயம் அப்படின்ட்டான். யசோத பாட்டுக்கு வேலையை பார்க்க போயிட்டா கர்மயோகி. சாதா கட்டி போட்டு அவபாட்டுக்கு வேலையை பார்க்க போயிட்டா. வரமாட்டான் அவபாட்டுக்கு போயிட்டாரு கட்டி போட்டு. என்ன பண்றது? திரு முடிக்கிறதான். அம்மா அதை ஒன்று கண்டத்தில் என்ன தொடச்சுண்டு அதனால சும்மா அதெல்லாம் நடிக்கிறது. எத்தனை நேரம் தான் கண்டு தண்ணி தனியாக வருது. அவன்கிட்ட போய் நம்ம அழுதான் நடக்குமா? அவனே அழுவான் ஜம்முன்னு. ஆச்சரியமா கண்டதெல்லாம் இப்படி தொடச்சுனா ஏதாவது பண்ணணும். சும்மா இருக்க முடியாது பரபிரம்மத்துக்கு. இப்படி பார்த்தா தூரத்து அழகா மருத மரங்கள், அர்ஜுன மரங்கள் ரெண்டு ஒட்டின்னு நிற்கலாம். நீங்க தாவர நாட்டங்களை பார்த்தா நீளங்கள் இந்த மாதிரி மருத மரங்கள் ஒட்டின்னு நிற்கும். ரொம்ப அழகா தீ மாதிரி நிற்கும். ரெண்டு மரங்கள் சேர்ந்து வளர்ந்துருக்கு. ரெண்டு மரங்கள் சேர்ந்து வர்றது கூட பிராரப்த கர்மா. ஆஹா இந்த மரம் சேர்ந்து வந்திருக்கு சொல்ல முடியும். பிராரப்த கர்மா. இந்த ரெண்டு மரங்களும் நல கூப்பரன் மணிகிரீவன் குபேரனுடைய பிள்ளை. குபேரன் பிள்ளையால தெரிஞ்சிருக்க மாட்டான், உருப்பிட மாட்டான். கஷ்டம். நிறைய பணம் இருந்ததுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பணத்துடைய அறிஞரை சொல்லி வளர்க்கணும். அதில் வளர்க்கறதும் ஒன்று இருக்கு. இந்த ரெண்டு பேரும் குபேர பண்ண ஜாலியா சுத்தின்னு இருக்கா. கூட்டுச்சுட்டு கும்மாளம் அடிச்சுட்டு இருக்கா. பெருசா ஒண்ணு வேலை இல்லை. அதுக்காக தேவர்களா போகக்கூடாதுன்னு இருக்கிற புண்ணியத்தை நாசம் பண்றதுக்குன்னே தேவர்களா போகணுமா? எனக்கு எதோ உருட்டா மாதிரி காண கிடைக்கிறதே இல்லை. பாரதத்தையும் எங்கேயும் உருட்டதெல்லாம் அசுர கூட்டம் தான் உருட்டு. எல்லாம் பண்ணிட்டா கடைசியில் பகவான் கிழிச்சு போடுறான். நிம்மதியா இது உருப்படவே மாட்டேங்கிறது. கொஞ்ச நாள் புண்ணியத்துக்கு தேவலோகத்தை ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் உண்டு எல்லா காலத்தையும் பண்ணிடுறது. அப்புறம் நாராயணா காப்பாத்துன்னு ஓடுறது. இந்த நாராயணா காப்பாத்து ஒண்ணு காப்பாத்தின்னு இருக்க அழகா பாதான் பகவான் நலகூபரன் மணிகிரீவன் நாரதர் சாமத்தினால மரமா நிக்கிறேன். வஸ்திரம் இல்லாம நதியில குளத்தை குடிச்சுட்டு இருக்கா. அப்சர ஸ்திரீகளோட கும்மாலம் அடிச்சுட்டு இருக்கா, கூத்தடிச்சுட்டு இருக்கா. நாரதர் வந்துட்டார். உடனே அப்சர ஸ்திரீகள வேற வஸ்திரத்தான் உடுத்திட்டு நமஸ்காரம் ஓடி. இவா ரெண்டு பேரும் கள்ளு குடிச்சிருக்கா, புத்தி மயங்கி இருக்கு. அதனால நாரதர் வந்தோடனே கடகடம் வஸ்திரத்தை உடுத்திக்க வேண்டாம். சின்ன குழந்தைன்னா வஸ்திரம் இல்லாம இருக்கலாம், பெரிய வாழ்ல வஸ்திரம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. அழகா வீட்டுக்குள்ள கை வச்சு ஜாலியாக சிரிக்கிறாங்க நாரதரை பார்த்து. பரவாயில்ல சரி நாராயணா நாராயணன்னு சொல்லிட்டு 3 லோகமா அழுந்துட்டு இருக்காரு. எல்லா லோகத்தில் அழகா ஸ்திரீகள் இருக்கு, அனுபவிக்கணும் சந்திரத்துக்கு அப்படி கிண்டல் பண்ணான். நாரதரை பார்த்தா மரமா நிற்கிறாள். எப்படி ஒரு வெக்கம் இல்லையே, ஒரு மரியாதை இல்லையே. வெக்கம் மரியாதை இதெல்லாம் எது பண்ணாது? மரம் தான் பண்ணாது. நம்ம வந்துட்டோம் தலையை சாய்க்கிறது அது பாடு இருக்கும். பார்த்தா ஐஸ்வர்ய மதம் குபேரன் பிள்ளைங்க திமிர், பண திமிர். என்னமோ சரீரத்தில் கல்ல குடிச்சு விட்டு அப்சரஸ்திகளோட கூடி குழாவினா விசேஷமா. ஐஸ்வர்ய மதத்துல அந்த சரீரத்தை என்னமோ வீணடிக்கிறார். சரீரம் யாருக்கு சொந்தம்? கர்ப்பத்தை சொந்த அம்மாவுக்கா, கர்ப்பதானம் பண்ண அப்பாவுக்கா, இல்லாட்டி பலவிதமான சம்ஸ்காரங்கள் பண்ணக்கூடிய மாமனுக்கா, இல்லாட்டி ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறோம் சம்பளம்லாம் கொடுக்குறாங்க எஜமானனுக்கா, இல்லாட்டி கடைசி காலத்துல உடம்புல உசிறு போடணும் அக்னியில போடுறோம் அந்த அக்னிக்கா, இல்லாட்டி பூமியில புதைச்சோம்னா புழு இதெல்லாம் சாப்பிடும் அதுக்கா, இப்படி அப்படியே விட்டோம்னா நாய் நெறியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகும் அதுக்கா. இந்த சரீரம் யாருக்கு தான் சொந்தம்? இந்த சரீரத்துடைய வீணடிக்கிறாள். இவாளுக்கு நல்லது பண்ணணும், இவாளுக்கு எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குன்னு இவாளுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி மரமா நிக்கட்டு வந்து சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நடக்கூற மணிக்கு சாபம் கொடுத்தாலும் புத்தி வரதான். நாரதரே மன்னிச்சுடுங்க தெரியாதமா பண்ணிட்டோம், என்ன பண்றது? மரமா நில்லுங்கோ, பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்றான். அதனால ரொம்ப நாளா மரமா இருக்கா கோகுலத்துல. நந்தகோபுர பறக்கிறதுனால மரமா இருக்குது.
இப்படியே நின்று இன்னைக்கு பகவானுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கிறவங்க பிஸியா ஓடிட்டே இருந்தான். வெண்ணெய் திடுறது, மாட்டை விரட்டுறது, கண்டுக்குட்டி ரொம்ப உட்காந்துட்டே இருக்கு. சில கண்டுக்குட்டி எழுதுக்காது, உனக்கு பிடிக்காது. சும்மா என்ன இப்படியே உட்காந்து சாதனை படுத்த பிடிக்காது. எழுது வாடெல்லாம் சுற்றி பார்க்க சிலதெல்லாம் ஒன்றும் அசையாது. ஒரே அழகாக தூரத்தை பார்த்து ஒரு கட்டெரும்பு ஓடுறது, அதை முடிச்சு அது காதுக்குள்ள விட்டுருது. துள்ளி 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 ஓடுது. கண்கள் ஓட செய்தி கட்டெரும்பு அப்படின்ட்டார் பெரிய ஆழம். யாரை என்ன சுழட்டினா ஓடணும் நடக்குது. எதை வச்சு யாரை எந்த வேகம் ஓடணும்னு பிரபுவுக்கு தெரியும். இன்னைக்குதான் டைம் கிடைச்சிருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கா. பக்கத்தால வெண்ணையெல்லாம் இருக்கு, திருட முடியாது. நம்ம ஒரு கட்டி போட்டுட்டார், அவர் திருட்டு போயிடலாம். அம்மா வருத்தப்பட்டுதான். அம்மா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டியிருக்கா. எங்க அம்மா வருத்தப்பட்டாங்க. யசோதம்மால வருத்தப்படுறாங்கன்னா ஏன்டா இப்படி பண்ணே வருத்தப்படலாம். என் விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டாலும் வருத்தப்படலாம். எங்க அம்மாவுக்கு என்னாலும் இதெல்லாம் எல்லா கஷ்டமுமே இருக்கு அவளுக்கு. ஆனால் எங்க அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுனால அதை அவுத்து விடாது. ஊர் வீடு வீடா போய் உரலா ஏறி 10-15 பசங்களை சுத்தி வர நிக்க வச்சு மேலே ஏறி உரிய எடுத்து அழகா அதுலேருந்து வெண்ணையை திருடவனுக்கு அம்மா கட்டி போட்ட ஒரு கையில எடுக்க தெரியாத அப்படின்னா வீடுகளா அழிஞ்சிடும். அது பழைய தாம்பு கிடையாது, அங்கே பிரிச்சு பிரிச்சு போயிரு. அது முடிச்சு போட்டு தான் போடுங்க. கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் அப்படின்னு அப்படி உடம்பு டைப் பண்ணிட்டு நமக்கு அழுது இந்த கை. ஆனாலும் அம்மா கட்டி போட்டுருக்காங்க. அது சந்தோஷமா பகவான் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. யாருமே கட்டினதே பிரசாதம் லேதிரே கோபிகி எத்தத் பிராப்த விமுக்தி தாது நேமம் விரிச்சோ நபவோன அஷீரவி அங்க சம்சயாக பிரசாதம் லேதிரே கோபிகி எத்தத் பிராப்த விமுக்தி தாது. சுகபிரம சொல்ற இப்படி ஒரு பிரசாதம் யாருக்குமே கிடைச்சது. நம்ம கூட பிரசாதம் கிடைக்க பத்மநாபர் கோயில் போனோம்னா புஷ்பம் கொடுப்பா, துளசி கொடுப்பா, முடிஞ்சால் கன்னிமாங்க கொடுப்பா, ஒரு வாழைப்பழம் கொடுப்பா, சந்தனம் கொடுப்பா. ஒரு நாள் கையை கொடுத்து பார்த்தா அவனை கட்டி கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கூட வேண்டாம். ஆறாட்டு வேட்டையெல்லாம் நடக்கிறது, இல்லாட்டி கலசி வேடி நடக்கிறது. ஒரு நாள் நோகோ அப்படி கூப்பிடு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் 16 தலையில் வச்சு நீ சுத்துறா அப்படின்னா நடக்குமா? அது பிரசாதம், அது பிரசாதம். வாங்க வாங்க எனக்கு நீங்க சுத்துறா கொஞ்சம் எனக்கு காரியம் நடக்குமா? சொப்பனத்தை கூட நடக்குமா? சொப்பனத்தை நடக்கணும். தலையில் எல்லாரையும் தூக்கி வச்சு அலையுது. கொஞ்சம் பண்ணா தூக்கி வச்சு அலையுது. தலையில டிவி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் தலையில தூக்கி வச்சாச்சு. தலைக்கு மேல இடமே இல்லை, அதனால பகவா தலையில உட்கார மாட்டேங்க. எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிச்சு தலைக்கு மேல வேலை இருக்குன்னு யாருக்குமா சொன்னா பத்மநாபன் கோவிலுக்கு தலைச்சி வேலை மட்டும் தான் சொல்லணும். தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு. அது யாருக்கும் தலைக்கீழே தான் வேலை இருக்கு, தலைக்கு மேல வேலையே இல்லை. தலைச்சி வேலை எடுத்துட்டு போற இந்த கீழ்சாந்தி எவ்வளோ சொன்னோம், தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு. என்னடா பத்மநாபன் தலைக்கு மேல தூக்கிட்டு போகணும். ஆச்சரியமா அப்படின்னு அந்த பிரபு தலைக்கு மேல தூக்கி எவ்வளவு பிரசாதம், அது அதுவே பெரிய விஷயம். அப்படின்னா கட்டி போட்டுடா பிரசாதம் லேபிரே கோபி. இந்த இலட்சிக்கு கிடைச்சிடுத்து. சிவபெருமானுக்கு வரைக்கும் கிடைச்சது இல்லை, பிரம்மதேவனுக்கு கிடைச்சது இல்லை, ஸ்ரீதேவிக்கு கிடைச்சது இல்லை. எத்தர் பிராப்த விமுக்தி தான் மோட்சம் தரக்கூடிய பிரபு. எல்லாருடைய கட்டுக்களையும் அடுத்திருந்து அவன் மோட்சம் கொடுக்குறானோ அவங்க கட்டுப்பட்டு நிற்கிறான். பத்துடை அடியவர்க்கடியவன் பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன் மலர்மகள் விரும்பும் நம்பரும் அறடிகள் மற்றொரு வெண்ணை கடலில் உரளிடையாப்புண்டு எத்திரம் உரளினோடு இணைந்திருந்தேங்கியதழிலே நம்ம சொல்ற. எப்படிடா கட்டிவிட்டார் பக்தர்களுக்கு விரோதியமா அவனுக்கு அவ கட்டி போட தேவே என்று கட்டுப்படுறியேடா. எத்தனை ஆச்சரியம்டா. ஸ்ரீதேவி எல்லாம் தேடும்படியான சரணாரவிந்தமுடைய என் கிருஷ்ணா எப்படிடா கட்டுப்பட்டார். பத்துடை அடியவர் கெளியவனா நீ அச்சோ அப்படின்னு தாமோதரை நினைச்சு மோகிச்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கார் சுவாமி அம்மா. 6 மாச காலம் பரியந்தம் பகவான் அதெல்லாம் பார்த்தா அழகா அம்மாவை நினைச்சு சந்தோஷம் பண்றாங்க. எங்க அம்மா என்னடா கட்டினா பகவானுக்கு இன்னும் நம்ப முடியும். என்ன கட்டி போட்டுட்டா, என்ன கட்டி போட்டுட்டா, இன்னையே கட்டி போட்டுட்டாரு. ஆஹா அப்படின்னு பிரபு பார்த்துட்டு அதுக்கு நல்ல கூப்பனம் பண்ணி கிரீவன் மரமா நிற்கிறதா. சரி அம்மா கட்டி போடுறது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா தவறான். இப்போ ஓட குழந்தை ஓடிதானே இருக்கு, ஓட வேண்டியதுதானே, ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்கு. நடந்து நிறுத்த முடியாது, அது தவறான். சேஃப் பெருசா வெயிட் தெரியாது இடுப்புல. நடந்து நிறுத்தோம் அப்படின்னா கஷ்டம், நடந்து நிறுத்த இன்னொரு கஷ்டம், கையில் அழுந்து. தவறு நிறுத்தா பெருசா கையில் ஆடாது, லேசா குடி விட்டு நீ போயிடலாம். குரலை எத்தனை கஷ்டப்படலாம் பாருங்க பாவம். அம்மா கட்டின கயிறு கட்ட அழகக்கூடாதுன்னு எத்தனை பாடு.
இந்த உரலை அழுத்தி விட்டு கூட நடந்து ஒரு மொத்தம் உதச்சு விட்டு ஓடி திருப்பி கட்டி உட்காந்துருக்கேன். யார் கேட்க போறேன்? அதான் கேட்க போறேன். அம்மா கட்டின கையில இருக்கா ஒண்ணு எங்க அம்மாவோ இல்லாட்டி எங்க நந்த பாபாவோ அவிழ்த்து விட்டாங்கன்னா அந்த கை நான் இருக்க மாட்டேன். என் பக்தர்கள் எனக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எதை கூட அப்படி பத்திரமா வச்சுக்கணும். அவனை கட்டி போட்டுடா பகவான் பகவான் எனக்கு இது நல்ல பிரசாதம். யாரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணதே இல்லை. எத்தனாவதாக எடுத்துட்டேன் பகவான் விவசாயம் அசியவதாரத்தை சத்தியவர்தன் கட்டினான். ஆனா மூக்க கும்பல தான் கட்டினான். அப்ப கூட நான் சொன்னேன்றதுக்காக கட்டினான். என்னை மிரட்டி உருட்டுறதுக்காக கட்டல. எங்க அம்மா அழகா கட்டியிருக்காரு. அழகா பகவான் இப்படி தவறானா பின்னாடி இந்த வரது விடுறது குடு 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 அது உருள பிரபு அழகா கையை வச்சு தவழ தேவர்களெல்லாம் கை ஊப்பின்னு இந்த அழகா பார்க்கிறான். குபேரன் பார்க்கிறான். பிரபு எத்தனை ஆச்சரியம்பா, என் பசங்களுக்கு சத்கதி கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளவு சமப்படலையா? அழகா சமழ்ந்து போனான். இந்த மரத்துக்கு கேப்ல அப்படி நுழைஞ்சுட்டான் பிரபு. இந்த பக்கம் நுழைஞ்சு அந்த பக்கம் வர ரொம்ப குண்டு, ரொம்ப கேப் கம்மியா இருக்கு. எப்படியோ ஒரு மாதிரி இடுக்கி பிடிக்கி எப்படியோ வந்துருக்குது. இந்த பக்கம் வந்துட்டான். இந்த பக்கம் இழுக்கிறான். உரல் வரமாட்டேங்கிறது. இப்படி இழுக்கிறான். உரல் திருப்பி இவன் இழுக்கிறது. இவன் திருப்பி உரல் இழுக்கிறான். உரல் இவன் இழுக்க, உரல் இவனை இழுக்க, இவன் உரலை இழுக்க. இங்கே டும் 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 உரல் போய் இங்கே இடிக்கிறது. அது உரல் இவன் இழுக்கும். அவன் இது இடிப்பான், இது அவன் இழுப்பான். மாற்றி மாற்றி இடிச்சு 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 ஒரு ஸ்திதியில் அந்த மருதமரம் முறிஞ்சு அப்படி விழுந்தான். அப்படிதான் விழுமா அப்படின்னா அவன் நினைச்சா விழும். சமயத்தில் பெரிய காத்தடிக்கிறது. ரொம்ப வருஷமான மரம் திடீர்னு விழுந்துடும். வேரோட சாயும். நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். எப்படி இது? அது சரியா மணல் அப்படின்னா விழுந்தா பரவாயில்ல. நல்ல மண்ணு கிரிப்பா இருக்கும். அப்படியே சாயும், வேரோட சாயும். ஒரு காத்துக்கு பலம் உண்டுன்னா பஞ்சபூதங்களுக்கு அதிபதியான இவனால முடியாது. ஒரு இழுத்த அப்படி முறிஞ்சு விழுந்த. அது ஏன்னா சொல்ல முடியாது, எதுக்குன்னா சொல்ல முடியாது. காரணமே இல்லாம லோகத்துல பல காரியங்கள் நடக்காது இல்லையா? ஏன் எதுக்கு பெருசா யாரும் சொல்ல முடியவில்லை. முறிஞ்சு விழுந்தது. அதுல இருந்து நலகூபுரம் மணிக்கிறேன். உடனே அவளுக்கு திரும்பவும் அந்த யக்ஷ சரீரம் கிடைச்சுவிட்டு உடனே கையை கூப்பிட்டு பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நாரதன் எனக்கு அனுகிரகம் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே உன்னுடைய குணங்களை கீர்த்தனம் பண்ணி உன்னையே அனுபவிச்சுட்டு இருக்க பக்தாளோட சங்கம் கிடைச்சதுன்னா போதும் கிருஷ்ணா, சர்க்கதி அடைவோம் சொல்லிட்டு அழகாவா கிளம்பி போனோம். இந்த மரங்கள்லாம் முறிஞ்சு விழுந்திருக்கு. இவ கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்றான். அந்த நேரம் யாருமே வரலையா. சப்தம் விழுந்து சப்தம் கேட்டு நானும் ஓடி வர முடியுங்க. அந்த கேப்ல ஓடி வர கேப்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணியாச்சு, பகவான் ஆசீர்வாதம் பண்ணியாச்சு. ஒழுங்கா தெரிஞ்சதா பிச்சு கூட வந்துச்சுன்னு கடவுளா கிளம்பி போயிட்டான். அதுக்குள்ள அழகா நந்தகோபுரம் எல்லாரும் ஓடி வந்து பார்த்தா மரங்கள் முடிஞ்சிருக்கு. இவ்வளவு வருஷம் பலமா அந்த ஆத்துல எதுவாக அந்த மக்கள் ஏதாவது கயிறு கட்டுறதா, ஊஞ்சல் கட்டுறதா, மாடு கட்டி போடுறது, யானை கட்டி போடுறது எல்லாரும் அந்த மரம் தான். ஏன்னா அவ்வளவு பலமா இருக்குங்க. அந்த மரம் முடிஞ்சது யாரும் நம்பவே முடியல. தேவோட பிடிங்கிட்டு விழுந்திருக்கு. அப்படியே பார்க்க தேமேனு உட்காந்து இருக்கு. மரம் முடிஞ்சுட்டு விழுந்திருக்கு. அந்த பக்கம் இருக்கா, உரந்த பக்கம் நடுவில் கை தேமேன்னு அப்படியே உட்காந்து இருக்கு. கண்ணெல்லாம் பெருசா வச்சுன்னு பயந்து போன மாதிரி நடுங்கிட்டு. இவனுக்கு தெரியாதா மரம் தானா முடிஞ்சு விழுந்துட்டா குழந்தை பயந்து போயிட்டான்னா அது அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே அப்படியே முகத்தை அவ்வளவு பாபமா வச்சுட்டு உடனே நந்தகோபுரம் பார்த்து என்னுடைய சொல்றாரு கட்டி போட்டேன். ஹோ பயந்து போயிட்டான் குழந்தை. யாருக்கும் ஒண்ணும் புரியுது. எப்படி மரம் விழுந்தது? உடனே நிறைய குழந்தைகள் விளையாடுது ஓடி வந்தது. இவன் தான் வந்தான் இப்படி நுழைஞ்சு அந்த பக்கம் போனா, இவன் போய் இடி இப்படி இடிச்சானா, இந்த வருடம் இப்படி வந்துதா, இவன் இப்படி வந்து இடிச்சானா, அவன் அப்படி போனானா, இது இப்படி வந்துதா. அதுக்கப்புறம் ஆச்சு முறிஞ்சு விழுந்தது. முறிஞ்சு விழுந்துதா. அப்புறம் அதை 2 பேர் வந்தான். கையெல்லாம் விட்டுண்டு பேசினான். நல்லா பேசினா. அது எங்களுக்கு புரியலையே. ஏதோ பேசினா. என்ன பேசினான்றா தெரியல. உடனே எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. மரம் விழுந்து இந்த புகையெல்லாம் கிளம்பி இருக்குமோன்னு மண் புகை. அது இப்படி மனுஷா மாதிரி இது பயந்து போய் தெரிஞ்சிருக்கு. உலகிறது அது ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பாக்கியம் பாருங்க. இவன் பரந்தாமன் ஆச்சரியமா அந்த தேவர்கள் இவன் ஸ்தோத்திரம் பண்றதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. டே உனக்கு யாராவது தெரியாடா 2 பேர்? ஆமாண்டா உனக்கும் தெரியாதாடா. டே அவன் ஏதோ பேசுறாடா. டே கிருஷ்ணனும் அவர்கள் பேசுறான்டா. நம்ம கிட்டலாம் பேசுற மாதிரி இல்லடா, வித்தியாசமா பேசுறான்டா.
இங்கெல்லாம் மாட்டுக்கார மாதிரி பேசுறாங்க. அந்த பரமேஸ்வரன் ஸ்ரீமன் நாராயணனா பேசுறாங்க. இந்த துவனியம் அந்த வார்த்தைகளே பார்க்கணும். இந்த ஸ்லோகங்கள் கவனிச்சு பார்த்தோம்னா யசோத கிட்டியோ கோபி கிட்டியோ கோபர் கிட்டியோ பேசும்போது கதையை பேசுகிற வார்த்தைகள் இந்த வச்சனங்களே வேறு. அது தனியாக அப்படி கம்பேர் பண்ணி ஒரு சப்தாகம் பண்ணணும். கிருஷ்ணகிரி ஜோரா இருக்கும். அவன் தேவர்கள் இல்லாட்டி அவன் பகவானா இருந்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்க்கணும். அவன் யசோதையுடைய குழந்தைய மாட்டுக்கு பயிராது வாட்டுக்கார பயிராது பேசுறான். அவ்வளவு அழகா இருக்கு. சம்பந்தமே இருக்காது. இவனா அவன் அப்படி பேசுறான் அப்படின்னு. ஒரு 5 வயசு குழந்தை 2 வயசு குழந்தை மழை பேசும். அதே அந்த குழந்தை 25 வயசா எடுத்தா ரொம்ப அழகா மெச்சூர்டா பேசும். அதே மாதிரி இவன் நாராயணா பேசும்போது இவன் வார்த்தைகள் வேறு, துவனி வேறு, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வேறு. அதே சின்ன குழந்தைய பேசும்பொழுது அவனுடைய ஸ்திதியே வேறு. அழகா எல்லாரும் குழந்தைகளுக்கு வளர்றதுன்னு நினைச்சுட்டாங்க. தெரியல டே அம்மா நான் பார்த்தேம்மா அன்னைக்கும் நான் சொன்னா நீங்க யாரும் கேட்காம கால் உதச்சிதான் அந்த தொட்டில் உடஞ்சி யாரா கேட்கா போடா நம்ம சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேங்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த எதை கேட்டாலும் நான் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன், நான் சொல்ல மாட்டேன் விட்டுடு அப்படிங்கிறதான் குழந்தை. ஏன்டா அப்படி சொல்றாங்க? அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் கிச்சா உதச்சாலும் தொட்டில் இன்னி வரைக்கும் யாரும் விட்டுக்க மாட்டேங்கிறது. அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் கிச்சா மோதினா மரம் முடிஞ்சு விடுதுன்னு யாரும் கேட்கல. இப்ப மட்டும் நீங்க கேட்கிறப்போ அப்படின்றது யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல. உடனே அழகா உடனே பகவான் ரட்சை எல்லாம் பண்ணிட்டு தெரியும் அந்த குழந்தை ஏதோ நல்லது நடக்கிறது எல்லாம் பகவத் கிருப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தகோபுரம் அழகா முடிச்சு அழுத்து விடுறாங்க. குழந்தை அப்படி அப்பா இறுக்கி கட்டிக்காத பயந்து போயிட்டான். அப்படி இறுக்கி கட்டிக்கிறது ஒண்ணு நடக்கும் வேற ஒண்ணு இல்லை. நீ ஒண்ணுமே பண்ண மனம் தானாதா அப்படின்னு அப்பா அப்பா நம்பிட்டார். அது போதும். நந்தபாபாவுக்கு ஞானம் வரல. நந்தபாபா அதே மாட்டுக்காரனே இருக்காரு, அறிவொன்றும் இல்லாத கூட்டம் ஆகும் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட எல்லாரும் இந்த நினைச்சு ஆனந்தப்படுறா. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுது. இந்த மரம் முறிஞ்சது அவளுக்கு என்னமோ சகுனம் சரியில்லையோ வாஸ்துபடியான குற்றம் என்னமோ பயம் வந்துடுது. குழப்பத்தான் பிராமணா இருக்காரு கேட்கணுமா மரம் முறிஞ்சுதா, எந்த நேரத்தில் விழுந்தது, எந்த முகூர்த்தத்தில் விழுந்தது, என்ன கிழமை சொல்லுங்க அதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி நாங்கள் சொல்றோம், பிரச்சனை பார்த்து சொல்றோம்ட்டா. அன்னிலேருந்தே டென்ஷன் நந்தகோபம் இருக்கு. ஏதாவது விழப்படாத நாட்டில் ஏதாவது ஆயுதத்தில் உடனே கிடக்கிற ஒரு குழப்படி அடிச்சிடும். இது கிருஷ்ண லீலா. ஆனால் அது தெரியல. அந்த கூட பகவான் குழப்பி வச்சிருக்கா வச்சுக்கோங்க. அழகாக ஆயுதத்தை இதையே பேசிட்டு இருக்கா. மரம் முறிஞ்சு விழுந்தது. இந்த குழந்தைகள்லாம் டே அப்பப்போ கிருஷ்ணன் டே கிருஷ்ணா அன்னைக்கு நீ தானே இந்த மரத்தை தள்ளி விட்டேன், உண்மையை சொல்லு. ஏன்டா சொல்ற? நீதானா? நான் இல்லடா, இது சொல்லாதே நான் சொன்னேன்டா. டேய் உண்மையை சொல்லு, நீதான்டா. மிரட்டுறதான் குழந்தைகள். டாய் அப்பதான் 2 பேரும் வந்தாலும் டாய் அப்படின்றதா. ஒருத்தர் டாய் 2 பேரும் பேசினா இருக்காடா. ஏன்டா திரும்ப திரும்ப கத்துற? கத்தாதீங்கோடா. ஏன்டா? நான் சொன்னா கேட்கணும், நீ சொன்னா கேட்க முடியாது, நீ சொல்லு. ஆமாண்டா நான் தான்டா தள்ளி. சொல்லு. ஊரை பொய்யன்னு சொல்றா இல்லையா? பரவாயில்ல ஒத்துக்கோங்கடா. சரி சரி அப்ப இன்னைக்கு என்ன பங்கு ஜாஸ்தி தெரியலையா? எமோஷனல் பிளாக்மெயில். அப்ப இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெண்ண 2 பங்கு எக்ஸ்ட்ரா. டே நானும் இருக்கேன் தெரிஞ்சுதான் எனக்கு 3 பங்கு தரேன்டா 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 தரேன்டா. கடைசியில் தான் நீ சாப்பிட வச்சுக்கோங்க, யாருக்கும் தராது. நிறைய சாப்பிட்டா வாண்டாடா அவன் ஜீரணமாக அஜீரணமாக இருந்தா. இது ஒரு ஏப்ப விட்டுட்டே இருக்கான். இன்னைக்கு ஒரு வெண்ணை கிடையாது, அஜீரணமாக எடுத்துருந்தான். ஏ கிருஷ்ணா நிறைய சாப்பிட்டா அப்புறம் 4 ரத்தமா வாங்கிக்கணும். வேண்டாடா கிருஷ்ணா இப்படியா சொல்லி பயமுறுத்திடுவோம். ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணா ஆனா திருட முடியும் வேணுமா? கீழே நிக்கிறது ஒரு ஆள்லாம் வேணும் இல்லையா? 10 பேர் கூடி நடந்து திருட முடியும். அதுக்கே வேணுமா? கிருஷ்ணா கொஞ்சோண்டு தானேண்டா நாக்கு பழகிடுற கொஞ்சோண்டு தானே இன்னோடு தான கழிவு இன்னோடு தான கழிவு எடுத்துக்கொண்டு அப்படின்றதான். உடனே பகவான் சரிடா அப்படின்னு சொல்லி கையை என்ன அப்படி எடுத்து என்னன்னாலும் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் தான்டா நம்ம ஃப்ரெண்டு போல வருமா இரு அப்படின்னு கையில மாற்றி வச்சுட்டு லேசா அந்த சந்தனம் எடுக்காம அப்படின்னு என்னடா இதோண்டு கேட்டதா உனக்கு காரணம் விழுதாட்டதை பத்தியா புத மனோஜ்யா மல்கு வாக்கிய இப்படி எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கான். குழந்தைகள்லாம் அனுபவிச்சுருக்கா. அப்போ ஒரு நாள் பழக்காது அது கிருஷ்ணான்னா அவ்வளவு முசில். இப்போ யாரும் என்னன்னு எங்கேயுமே பாகவத்துல போடலை. அதுதான் அழகு. அழகா அந்த பழக்காரி பழமாங்களையோ பழம் அப்படின்றாரா. இது காதல விழுந்து விட்டா பழக்காரி. பிருந்தாவனத்துல கோகுலத்தை பழத்துக்கு குரலே கிடையாது.
நந்தகோபர் வாழைப்பழம் கேட்டாரா 5 கூட வாங்கி தொங்க விட்டுருக்காங்க. வாழைப்பழம் எத்தனை வெரைட்டி உண்டு? பச்சை பழம், இது நேந்திர பழம், இது ரசகதரி பழம், இது செவ்வாழை, எல்லாம் வெரைட்டியா தொங்குறது. எல்லா பழம், இந்த குஞ்சு பழம், பெரிய பழம், எல்லா பழம் தொங்குறது. ஒரு பழம் விட பலா அம்மா பலாப்பழம்னா என்னம்மா ஒரு ஆள் கேட்டுட்டான். ஒரு 50 பலாப்பழத்தை கூட அடிக்கிட்டு யசோதை சொல்ற இப்பதான் எடுக்கிற யாரும் எடுக்கிறது. அதை பார்த்து நான் குழந்தைக்கு பலாப்பழம் தான் என்னன்னு புரியணும். கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். குருவாயூரில் பார்ப்பாங்க வெரைட்டியா. இந்த குழந்தைக்கு போய் பரங்கிக்காய் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி யாராவது வேண்டிக்கிறாங்க, யாராவது பார்த்துருக்கல. பரங்கிக்காய், மத்தன், இளவன், தேங்காய், தேங்காய் மட்டை, என்னென்னமோ பலாக்காய், வாழைக்காய், வாழைக்கொலை. நான் ஒவ்வொருத்தையும் பார்ப்பேன். இந்த 3 பயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேண்டிக்க வேண்டாம். ஒரு சாக்லேட், கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் அப்படி வேண்டிக்கப்படாதான். அதெல்லாம் கிடையாது. எப்போ பார்த்தா ஃப்ரீஷா நான் ஒரு வாட்டி தோணவே தோணாதான். தேங்காய் மட்டையை சரி என்ன பண்ணு பாவம், எதையோடு பிரார்த்தனை இல்லை. அதையும் இந்த குத்துமணி நியாயம். ஆனால் அது கஷ்டம். உங்கள் வீட்டுக்காக குத்துமணி கொடுக்குறோன்னா அது குத்துமணி தோட்டமே போடணும். மஞ்சாடி அழகாக செடியெல்லாம் கொடியெல்லாம் வச்சு மரத்தெல்லாம் நட்டு மஞ்சாடி செடியை மரத்தை பண்ணையாக வச்சு அதுக்கப்புறம் மஞ்சாடி எடுத்தாலும் அவங்க வீட்டுக்கு கொடுக்க முடியும். அதெல்லாம் கொடுத்தா நியாயம். குழந்தை விளையாட்டு சாமான யாராவது அழகாக குட்டி குட்டியாக ஒரு மரச்சாமான், மரப்பாச்சி பொம்மை, ஒரு மாட்டு வண்டி, ஒரு குதிரை வண்டி, ஒரு பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் வந்தால் குதிரை வண்டி ஆடுறது, எல்லாத்தையும் கொடுக்க பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. இல்லை அவர்களோட தான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இந்த பழக்காரின் இடத்துல பகவானுக்கு பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசைன்னா அவருடைய ஹிருதயம் அத்தனை இதுவா இருக்கா. கிருஷ்ணனுக்கு கேட்கிற மாதிரியே கத்துறாங்க, பழம் வாங்கலையோ பழம் அப்படின்றான். அது குழந்தையெல்லாம் டார்கெட் வைப்பா. இந்த ஐஸ்கிரீம் கிடக்காரா, அது சம்மரில் தான் பார்க்கணும். கரெக்டாக மத்தியானம் சுற்றுவான் ஐஸ்லாம். அந்த மாதிரி பழம் வாங்கலையோ பழம் அப்படின்றாள். இது காதில் விழுந்து கொடுத்து அப்படியே குட்டி குட்டின்னு ஓடுறது. அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு அம்மா போய் பழம் வாங்கித்தான் சொல்றதுக்கு டைம் இல்லையா. அவள் போயிடுவாள். அந்த குழந்தைக்கு அந்த பரபரப்பு இருக்கும் பார்க்கணும். அவள் நம்ம சொல்லி முக்கில் தான் வருவாள். அதுவும் அம்மா 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 தோந்துட்டா அவள் கொஞ்சம் சவுண்டு ஜாஸ்தியாக கொடுப்பா. ஒரே பக்கத்தில் தான் நினைச்சுக்கணும் குழந்தைகள். குழந்தைய குரல் ஜாஸ்தி கொடுத்தா பக்கத்தில் வந்துடா அப்படி கொடுக்கணும். வெள்ளை ஓடி வரலாம். அங்கதான் உள்ளும் உள்ள வெள்ளை உள்ளே. இவன் ரொம்ப புத்திசாலி. உள்ளேயும் வெளியே ஓடி வர முடியாது. எதையாலும் கொடுத்தா கொடுப்பான். அது வெளியும் வந்து அந்த காலத்துல தானமா கொடுக்க வேண்டாம். ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா கொடுப்பான். உடனே பார்த்து அழகா 10 வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரம் வச்சிருந்தா அது தானியம் அள்ளிட்டு 2 கையில் அள்ளி ஓடலாம். இது ஓடுறதுக்கு கையில தானியம் நிற்குமா. நிறைய எடுக்கணும்னு ஆசையில இப்படி வேற கையை வச்சுட்டு இப்படி வச்சு அழகா இருக்கலாம். இவ்வளவு வருஷம் கையை வச்சுக்கிட்டு எடுக்க 5 வாரம் எடுத்தான். எடுக்க கொஞ்சம் தான் நிற்கிறது. அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. பகவான் மறந்து போயிருந்தான். எப்படி எடுக்கணும் மறந்து போயிருந்தான். அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் மாட்டுக்காரன் ஆகிட்டான். அள்ளி எடுக்கிறான். எப்பவுமே அள்ளி தான் எடுப்பான். அவனுக்கு கிள்ளி எடுக்க தெரியாது. குறைச்சலா கொடுக்க தெரியாது. அவனுக்கு போதும் விடமாட்டான். அள்ளி கொடுத்துதானே பழக்கம். அப்படி எடுக்கலாம். எல்லாம் கையில சிந்தனம். அதுக்குள்ள அவ்வளவு பழமாங்களையோ பழம் டென்ஷன் வேற. குட்டு எடுத்து ஓடி சரி பரவாயில்ல. இப்போதைக்கு முதல்ல கொடுத்து பழம் வாங்கிப்போம். பழம் கம்மியாக திருப்பி கொண்டு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுந்து அழகா ஒரு பெருசா போகணும். கேட்டல பெருசா ட்ரெஸ் போடல. ஆனா எப்போதுமே நகையிலாம சமத்தா போகணும். கை வளையல் போட்டுக்கும், தோல் வளையல் போட்டுக்கும், இடுப்பு ஒட்டியான கட்டிக்கும், காலில் சலங்கை போட்டுக்கும், வரல மோதிரம் போட்டுக்கும், காலில் அழகா மகாக்கட்டல் போட்டுப்பா, தலையில சாஞ்ச கொண்ட உண்டு, அது முத்துச்சரம் தொங்கும், தலையில பைக் எல்லாம் கோமனை கட்ட மட்டும் ஆகாது. இந்த மாதிரி அப்படிதான் இருக்கு. நானும் பார்க்குறேன். சந்தாரி அவ்வளோ ஜம்முன்னு பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நாள் கூட கோமனை கட்டி நிற்க மாட்டேங்க. ஜம்முன்னு அழகாக அப்படின்னு ஆச்சரியமா விட்டு இந்த பையன் தான் இந்த 2 கையில் நேர்த்தியெல்லாம் கூட அழகா 2 கையை வச்சு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வர தூரத்துல இருந்து பழக்காடி பார்க்கறாரு. சொல்லி என்ன அழகா ஓடி வருது. எல்லாரும் பரபிரம்மத்தை தேடி ஓடுவோம். பரபிரம்மம் இவரை தேடி ஓடி வருது. எப்படி இருக்கும்? இவ்வளவு ஆச்சரியம். அழகா பகவான் ஆராட்டுக்கு வர, வேட்டைக்கு வர, நம்ம ஓடத்தை முன்னாடி பார்த்துட்டே இருக்கும். திடீர்னு தூக்கிட்டு வர வேணும் எதிர்க்கு வந்து தக்கணும்னா எப்படி இருக்கும்? 14 மணி நேரம் ஓடி இருக்காருன்னா நம்ம ஓடி போயிடும். நிற்க மாட்டோம். சரி 14 தலைச்செயலை தூக்கிட்டு இருக்கா. அதை போய் திரும்பி நம்ம நோக்கி ஓடுவோம். திரும்பி வாழ்க்கை ஓடும். இந்த பரபிரம்மம் ஓடி வரதான். தேவர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன புண்ணியம் பண்ணாலும் தெரியலையே. உட்காந்துட்டான். வாட பொறுமையா வாடா கிருஷ்ணா, பொறுமையா வா அழகா வந்துட்டானா. பழம் தா. உடனே சொன்னாங்க என்ன கொடுப்பாய் பழத்துக்கு? தோ இப்படி பார்க்கறது காணும்.
ஒரு 7-8 கையா நிக்கிறது, 7 தானி நிக்கிறது. இப்படி பாக்குறது, என்னடா பாக்குற, நிறைய கொண்டு வந்து காணும், இவ்வளவுதான் இருக்கு, இதுக்கு என்ன தருவா அப்படின்றதா பாக்குற. என்னடா பேசுறது, கீழே போயிடுச்சு, அது பொறுக்கி எடுத்து கொடுக்கலாம். அதுல பொறிவாத டென்ஷன் வேறு. அம்மா கீழே பொறுக்கப்படான்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அம்மா வேற போச்சுட்டான்னா, ஐயோ போச்சுட்டான்னா, பழம் வேற வாங்கணும், டைம் வேற இல்லை, கையில் இருக்கிறதும் 4-5 தாண்டி ஒரே டென்ஷன். பகவான் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ராமதாரத்தை கூட இவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை. நரசிம்மாவதாரத்தில் இவ்வளவு, அதாவது அவன் பரபிரமமா இருக்கிறது கஷ்டமே இல்லை. ஒன்றும் தெரியாத குழந்தையா இருக்கிறது கஷ்டம். ஒன்றும் தெரியாத குழந்தையா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் பாக ஒரு 4 ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு விட்டோம்னா, யாராவது கொஞ்சம் தப்பா வாசிட்டாங்கன்னா அப்படியே வாங்கி அவ்வளவுதான். அது அப்படியே எப்படி 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 கட்டி போட வச்சுக்கோ. 14 நாளா திறக்கப்படாதுன்னு சொல்லி பயமுறுத்த உட்கார வச்சு நல்லா இருக்கு. இல்லாட்டி பாஞ்சு அவர்தான் பாகவத வாசிக்க வரக்கூடாது. அவ்வளவுதான். நீ தப்பு தப்பா வாசிக்கிற, உனக்கு பாகவத வாசிக்க அதிகாரம் கிடையாது. வந்த பிச்சு கூட இந்த ஏரியா போயிடு, மறுபடி விட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து போனேன். 2 ஸ்லோகம் தப்பா இருக்கு ஆளாளுன்னு சொன்னா இது வெக்கமா போயிடுது, வருத்தமா போயிடுது. கத்துட்டு அப்புறம் போகலான்னு நினைக்கணும். இன்னைக்கு கத்துறது பாகவத யாருமே கத்துட்டு முடிக்கல. பாகவத கத்துட்டு முடிச்சவங்க யாராவது சொன்னா பெரிய ஜோக். அதுதான் பெரிய ஜோக். கத்துட்டு முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். இன்னும் பரிசத்தை கத்துட்டு முடிக்கலையா, அவன் டைம்ல கிளம்பி போயிட்டான். யாரும் கத்துட்டு முடிக்கல. இன்னும் யாருக்குமே பாகவதம் ஒழுங்கா தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அரகுறை, அந்த அரகுறையில ஒரு காக்கரம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும், அதுல ஒரு காக்கரம் அவங்க காதல எழுதுது. இப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கணும். பூரணமா சொல்லி பூரணமா கேட்டால் யாரும் இருக்கும். இந்துக்காரி ஓரளவுக்கு கேட்டா அதுக்கு அவன் திருப்தியா அவன் கிளம்பி போயிட்டான். பூரணம் அனுபவிச்சுன்னு கிடையாது. ஆச்சரியம், அதிவிசேஷம். பகவான் கிருஷ்ணவதாரத்தை அவ்வளவு சிரமப்படுறான். ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறான். பேரை குழந்தையா இருக்கான். கடைசியில தானியத்தை கொடுத்தா, இந்த பணம் தா, உடனே 2 கையில நாங்கள் தாடா இருந்தேன். இதனோடுதான் இருக்கு, எதை கொடுத்தாலும் போதுண்டா. உன் கையா ஏதோ எதுக்கட, நீ ஒண்ணுமே சும்மா கணக்கு முத்தம் கொடுத்தா கூட போதும். இதே போறோம் பத்மநாபர் கோவில் எல்லாருக்கும் ஒன்று பிரசாதம் தரது இல்லை. அர்ச்சனை வச்சுக்கிட்டு அந்த சீட்டெல்லாம் வச்சிருக்க அவளுக்கே சமயத்தில் கிடைக்காம இருக்கும். அவளுக்கு தான் கிடைக்கும். மற்றவெல்லாம் கை இந்த பக்கம் கண்டிப்பாக அப்படி இறங்கிடுவோம். அதனால என்னாச்சு, ஆனால் பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் கொடுத்துருந்தானே இருக்கான். கடைசி அவன் உண்மையை கொடுக்கலான்னு சந்தோஷம் தான். உண்மையை கொடுக்கலாம் சந்தோஷம். அப்படியே பார்க்கட்டும். ஒரு வாரத்தில் அழகா வாங்கிட்டா, அப்படி ஓரத்தை போட்டுட்டா. எந்த பணம் வேணும், எல்லாம் வேணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வேணும். உடனே சிரிச்சிருந்தா ஒவ்வொன்றா எடுத்து கொடுத்தா வச்சுக்கிறது. முதல்ல கையை வச்சுது, அப்புறம் கொடுக்க இப்படி இப்படி இப்படிலாம் வச்சிருந்து அழகா வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் அடிக்கிட்டு போதுமாடா அப்படின்னு அதுக்கு ஜாகிரதையா பார்த்து எனக்கு திரும்பி வர பார்த்துக்க. அது சாயம் டக்கு பிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லாம. அது இந்த குழந்தைகள் சாதாரணமாக பிடிச்சாலும் நடக்க முடியும். அந்த குழந்தைகள் எப்பொழுதுமே ரொம்ப சேஃபாக இப்படிலாம் பிடிச்சிட்டு கால் அடிமையாக அடி வச்சு பொறுமையாக நடக்கிறான். அவளுக்கு எத்தனை ஆனந்தம், கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம். அப்பா இன்னைக்குதான் மனசு திருப்தியா இருக்கு, இன்னைக்குதான் மனசு சந்தோஷமா இருக்கு, இன்னைக்குதான் மனசு குதூகலமா இருக்கு. அம்மா அப்பா அப்படி சந்தோஷமா வாழ்த்து போற. அதே கிருஷ்ணன் வந்தது, தானியம் கொடுத்தது, அது பழம் வாங்கிட்டு போனது, சிரிச்சுட்டே போற. பரமானந்தம், பிரம்மானந்தம், நித்யானந்தம், அனிவசனீயமான பிரேமானந்தம் கிடைச்சு. அது ஏன் நினைச்சு ஆதிக்கு போற கூட எல்லாம் அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்து கூட சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்னடா வந்து எத்தனை அழகாக தானியம் கொடுத்தது. ஸோ தானியம் பத்திரமா எடுத்து வைக்கணும்னு கூடையை பார்க்குறா. நவரத்னங்கள் ரொம்பி கிடக்கு. இந்த கூடை முழுக்க நவரத்னங்கள். அவர் கண்கள் ஆனந்த பாஷம். நவரத்னங்களா, அச்சோ நான் கொடுத்த படத்துக்கு எவ்வளவு கொடுத்துடா. நம்ம கொஞ்சம் தான் பிரபலமாக கொடுக்கணும், நம்ம நிறைய தான் நமக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம கொடுக்குறது ஒரு வாழைப்பழம், வாழைக்காய், பழம் இல்லை நம்ம கொடுக்கறதுலாம். ஆற்றுல நேத்தி இருக்கு, ஏற்கனவே வாங்கினது கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்குது, அதெல்லாம் காலியாக இருக்கணும். கொஞ்சம் காயாக வாங்கி வாங்கும், நாளைக்கு நாளைக்கு அடுத்த நாள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். அப்படியே முக்கால்வாசி வாழைக்காயை அதை தெரிஞ்சு பகவான் கொடுக்கும். சாதத்துக்கும் வாழைக்காய் அரிசி, பகவானுக்கும் வாழைக்காய் அரிசி தான். அப்படிதான் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். நம்ம குழந்தைக்கு கொடுப்போமா, ஒரு பழுக்கலடா நாளைக்கு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. ஆனா பகவானுக்கு அறவாழைக்காய், அது அறவாழைக்காய், அது முழு வாழைக்காய் சாப்பிடணும். அதுக்கும் வழி இல்லை.
பாதி பழுத்து பாதி பாதி காஞ்சி வேற இருக்கும். சில பேர் பழம் வாங்கிடுறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். சில முதல் நிவேதனம் பண்ணி கொடுத்து நீ காலி பண்ணிடுவாங்க. கிருஷ்ணா ஹரே. எல்லாமே நமக்கு பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறவனுக்கு இப்படி பார்த்து கொடுக்குறோம். இப்படியா பார்த்து கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்? யசோத மாதிரி கொடுக்க வேண்டாம். வசந்து போறா பகவான் பார்க்க எனக்கு எவ்வளவு அழகா பழம் கொடுக்குறா. ஒரு பழம் கெட்ட பழம் இல்லை, எல்லாம் நல்ல பழம். எல்லாம் ஒரு பழம் கூட மோசமான பழம் இல்லை. ஓரத்துல கூட அது ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம எல்லாம் பழம் கொடுத்தா ஸ்டிக்கரோட கொடுக்கணும். நிவேதனம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் கவனிக்கிறது. பழத்தை அலம்பிக்கலாம். இப்பெல்லாம் அலம்பரம் என்ன தெரியுமா? பழம் திறக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். நான் கேட்க அலம்பிட்டேதாகும் தண்ணி காட்டிட்டு அலம்பரம் அர்த்தம். அது மேல அலம்பரதுன்றதே இல்லை. பயங்கர ரகரக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நிறைய இடத்துல திராட்சை பழம்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். நான் உட்காந்து ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லுவேன். யார் கொடுறாலும் அலம்பிட்டு நல்ல பழமா எடுத்துட்டு மீதி எல்லாம் தூக்கி போடுவோம் அப்படின்னு. அவன் வாங்கிட்டு 1/2 கிலோ வாங்கிருக்கேன்டா. 100 கிராம் தான் தேடும். மீது 4 கிராம் சீதையா இருக்கும். ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. இல்லை அந்த ஒரு கவனம் இல்லை. அந்த அந்த கவனங்கள்லாம் இல்லாம நீ போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்க்கலாம் மாறும். இவள் எத்தனை சத்தையோடு நல்ல நல்ல பழமா பார்த்து பார்த்து கொடுத்துருக்கா. பகவான் நவரத்னால அழைச்சுட்டாங்க. என்ன அழகு, எத்தனை ஸ்ரத்தை. என்ன கவனிச்சு பாருங்க. அவன் பழகிக்கிறாள். அவளோட உதர போஷணம் வைத்து படுறதுக்காக பண்றா. அந்த ஸ்ரத்தையோட பண்ணா, கிருஷ்ண தியானத்தோட பண்ணா எவ்வளவு கடைசி பாருங்க. கர்மங்கே அதிகாரஸ்தே மாப்பலேஷு கடாட்சன். கர்மாவை செய்யறதுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு, பலன்கள் அதிகாரம் உண்டு. அத்தனை நல்ல பழமா கொடுத்தா, அத்தனை அழகா ஸ்ரத்தையோடு கொடுத்தா பகவான் நவரத்னங்களை கொட்டினான். கூட நீங்க பண்ணக்கூடிய கர்மா ஆபீஸ் கர்மாவா இருந்தா கூட ஸ்ரத்தையோட கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு பண்ணா அதுல இருந்து பெரிய பிரயோஜனங்கள் உண்டு. நீ தலையெழுத்து பண்ணி தொலை வேண்டியிருக்கு நடக்கிறது. எதையுமே அப்படி பண்ணக்கூடாது. அவளுக்கு அவ்வளவு அழகா பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டான். பகவான் பார்த்தான் கோகுலம் போல் சுட்டு எப்ப நாள் இதையே பார்த்துட்டு இருக்கு. அவன் குழந்தைகள்லாம் பார்க்கலாம். சில குழந்தைகள்லாம் சொல்றது உண்டு, அப்பா அம்மா இருக்கு இந்த வீடு ரொம்ப போர் இருக்கு, வேற வீடு போகலாம் அப்படின்னு. நிறைய குழந்தை சொல்றதான் கேட்டிருக்கேன். இந்த வீடு போர் நல்லாவே இல்லை. பாட்டிகள்லாம் சொல்லுவா 20 வருஷமா இருக்கு, அதனால போர் அடிக்கிறதா போல முதல்ல. இங்க இருக்காது அங்க இருக்காது இல்லையே சொல்லிட்டு இருக்காரு. உனக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வீடு, எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை. அதனால கிருஷ்ணன் பார்த்தோம் போர் ரொம்ப போர் அடிக்கிறது. நல்லா தான் இருக்கு, இன்னும் ஒரு சுதந்திரமா இல்லையா. அவன் காத்துன்னு இருக்கான், கரைந்து இருக்கான். பிருந்தாவனம் 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 பிருந்தாவனம். இந்த பழக்காரியோட கோகுல லீலா பூர்த்தி கிருஷ்ணனோட. பூதனாவதம், சகடாசுரவதம், திருநாவதம். பால் குடிச்சுட்டு வாயில அழகா லோகத்தை காட்டுறது, மண்ணை கிட்டு வாயில லோகத்தை காட்டுறது, அழகா கண்டுபிடிகள் எல்லாரோட விளையாடுறது, தவறது, நடக்கிறது, வெண்ணத்திடுறது, இதெல்லாம் முக்கியமான கோகுல லீலா. பிருந்தாவனத்துக்கு போன பிறகு பகவான் பெருசா வெண்ணத்திருந்த மாதிரி காணாங்க. அப்புறம் ஒரே அசுரவதம் தான், மாத்தி 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 பெருசா அசுரவதம் இதெல்லாம் தான் உண்டு. அழகா மருதமரில் முடிச்சு தடுறது பழக்காது. இதோட கோகுல லீலா பூர்த்தி. கிருஷ்ணனுடைய பால்ய வயசு, பாலகிருஷ்ண லீலைகள்லாம் கோகுலத்தோட பூர்த்தி ஆகிடும். அப்போ ஒரு நாள் உபநந்தன் ஒருத்தர் வயசானவர் சொன்னார், இந்த கோகுலத்தை மாத்தி 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 ஏதான ஒரு சிரமம் வந்துட்டே இருக்கு கிருஷ்ணனுக்கு, பேசாம நம்ம இந்த ஊரை விட்டு மாறி போயிடுவோம். அந்த கோபுரம் எனக்கும் அதான் தோன்றது. ஆனா ரொம்ப வருஷமா பரம்பரையே இந்த ஊர்ல வாழ்ந்துட்டோம், வேற எங்க போகிறது நம்ம. அப்ப அவர் சொன்னார், யமுனா ஆத்தங்கர்ல பிருந்தாவனம்னு ஒரு இடம் இருக்கு, தயவு திரும்பி பார்க்கணும். பிருந்தாவனம் சத்தம் பேர் ஓரத்து விளையாடி ஓரத்து பிருந்தாவனம். பிருந்தாவனம் யார் வார்த்தையை சொன்னாலும் கிருஷ்ணன் காது கொடுத்து கேட்பான். என்ன ஞாபகம், நீங்க எத்தனை தடவை பிருந்தாவனம் சொல்ல அப்போதான் காது கண்ணு யாரு பிருந்தாவனம் சொல்றா, அது பிருந்தாவனம் சொல்றாரு சொல்லிட்டே இருக்க 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 ஒரு நாள் பிருந்தாவனத்தை பேசிட்டு போவோம். ஜெபிச்சுட்டே இருக்க 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 பிருந்தாவனத்தை கொஞ்ச நாள் இருக்க வைப்பான். அதையே மூச்சா வச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஜென்மா பிருந்தாவன வாசமே. இன்னைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும், பிருந்தாவனத்துல பிள்ளாடி தேடி தர வேண்டும். ஏன்னா ஒரு கல்லா சுகம். நீங்க பிருந்தாவனத்தை போய் இருந்தாலும் சுகம் தெரியும். அது போய் யாத்திரையா போயிட்டு 5 நாள் ஏதோ ஒரு ரூம்ல தங்கிட்டு நல்லா 3 வேளை அழகா சாப்பிட்டு யமுனையில குளிச்சுட்டு அப்படின்னா சுகம் இருக்கு. பிருந்தாவனத்திலேயே பிறக்கணும், அங்கேயே வளரணும், அங்கேயே மாடு மேய்க்கணும், அங்கேயே யமுனா ஆத்தங்கள்ல குளிக்கணும். டெய்லி இப்படி ஜாலியாக அப்படி பார்க்க அப்படி போகிற வழியில எல்லாம் ஒவ்வொன்றா காளிகை காட்டு, சீர் காட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி பார்த்துட்டு பாண்டியம் ஆழமரம் எல்லாம் விளையாட்டு அப்படி டெய்லி சாதாரண அப்படி பார்த்துட்டு போகும்.
என்னைக்கோ ஒரு நாள் போயிட்டு 5 நாள் இருந்து பார்த்துட்டா சுகம் அங்கேயே இருக்கணும். அப்படியே சமயத்தில் ரொம்ப மழை பெய்ய வெயிலா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் காலையே இருக்கிற மாடலா குதிச்ச கலர் வருஷம் கேட்டு நிற்கணும். அப்படி ஜம்முனவாடா வெயில் ஜாஸ்தி இல்லையா அப்படின்னு ரொம்ப வேர்க்கிறது, வெயில் தாங்க முடியும். நேரத்தில் யமுனையில குளிக்கணும். தூய பெருணி யமுனை பாகவதம் சொல்றது, பிரபந்தம் சொல்றது, பெரியவா சொல்றா டெய்லி குளிக்கிறது யமுனையில தான் நான் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு. அங்கெல்லாம் கார்பரேஷன் வாட்டர் குளிப்பது பெருமையா எல்லாம் குளோரின் போட்டு அதில் ஒரு குளியல் குளிச்சா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். கார்பரேஷன் தலையில கார்பரேஷன் தண்ணியில் தலைக்கு குளிச்சா ஷாம்பு கூட லூஸா இருக்கும். எல்லாம் லூஸ் கூட்டம். யமுனையில குளிச்சு பாருங்க, கங்கையில குளிச்சு பாருங்க, எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அது சுகமா இருக்கும். நதியில குளிக்கிறது யமுனை, தூய பெருநீர் யமுனை, காளிந்தி அதிகம்பீரம், ரொம்ப கம்பீரம் உடையவர் யமுனா. அழகான பிருந்தாவன். ஜெய் போலோ ஸ்ரீ பிருந்தாவன் தாம் கி ஜெய் போலோ ஸ்ரீ பாங்கே बिहारी लाल की जोर से बोल लो राधे राधे, प्रेम से बोल लो राधे राधे, बहुत से बोल लो राधे राधे, प्यार से बोल लो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे. हरे कृष्णा. நிஜமாக பிருந்தாவனம்னா குதூகலம் தான். அழகா எல்லாரும் சொல்லியாச்சு. நந்தகோபுரம் சரி கிருஷ்ணன் பிடிக்கும்னா போயிடலாம். ரைட் நந்தகோபுரம் கிருஷ்ணா கோகுலம் விட்டு போகலாம். அப்ப எப்ப போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க. எங்கேன்னு தெரியல, எனக்கு தெரிய பாருங்க எங்க விஷயமா நல்லா தான் விஷயம். நந்தகோபுரம் கண்களே தாராளியா கண்டி வச்சோ இது கூட நான் கிழிச்ச கொண்ட தாண்டவதி இது கூட கிழிக்க வைக்காதான் பிரச்சனை. கூட கிழிச்சாதானே தாண்டவது. இது கோடு, இந்த கோடை தாண்டப்படாத கிருஷ்ணா இது கோடு போடும்போது கோடை அந்த பக்கம் நிற்கும், இந்த பக்கம் தாண்ட மாட்டேன் அப்படின்னு. இங்கே அந்த பக்கம் தாண்டாடா அப்பா இங்க கோடு ஓட்டி இந்த கோடை நீ தாண்டப்படா தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணா அப்பா இங்க இருக்கேன் பா. வீட்டை விட்டு வெளில போனா கோடு போட்டா இது வீட்டுக்கு வெளில நிற்கும். உள்ள வரமாட்டேன்பா, மறந்து உள்ள வரமாட்டேன்பா. உடனே வேகம் அனுப்பா இல்லை சும்மா உள்ள வந்துடும். இப்பதான் கோடு இல்லையேப்பா பரவாயில்ல நான் அப்புறம் வரேன்ப்பா. எப்படிதான் உள்ள வரக்கூட முடிப்பட்டா வரமாட்டான், வரணும் முடிப்பட்டா அங்கே இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கோவிந்தா. அழகா பிருந்தாவனுக்கு கிளம்பி கோகுலத்தை காலி பண்ணிட்டு கோகுலத்தில் இருக்க வஸ்துக்கள்லாம் அப்படி பார்த்துதான் குச்சு குச்சு குச்சுன்னு பேசினது. அங்க இருக்க குயில் மயில் குரங்குலாம் அவ்வளவுதான். அது ஒரு பாஷையில் கிழக்கு கத்தி கீசி கீசி என்று எங்கும் ஆணை சாத்தன் கலந்து பேசின வெச்சரவம் கெட்டிலையோ. அப்பளவா சரி 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 வா நிறைய குஞ்சு படையில அதுக்கு எல்லாம் தூக்கி நல்லா ஓடுறது. அது ஒன்றும் கூடலாம் பரவாயில்ல கூடலாம் அதுவே கட்டினா வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு கவலைப்படுறோம் பறவை கட்டலாம். அழகாக குஞ்சு படையில ரெண்டு கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு ஒரு குஞ்சை கொடுத்து ஜாக்கிரதை எங்கே இருக்கணும் அதை கொண்டு அங்கே விட்டுட்டு வருவோம். சரியா சரி இது அப்படி கிருஷ்ணா 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 கட்டி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கா. இந்த குட்டி குஞ்சு படை தூக்கி ரெண்டு கொண்டு அதை விட்டுட்டு திரும்பி அங்கே இங்கேயே சமத்தா இருக்கணும். யாராவது பாம்பு எல்லாம் வந்துட்டுனா கிருஷ்ணான்னு காப்பாற்றுவோம். சத்தியம் வேற யார் ரட்சகன்? நம்ம மாத்திர குழந்தைகளுக்கு அவன் தானே ரட்சகன். நம்ம எவ்வளவு ரட்சிக்க முடியும் சொல்லு. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் பண்ண முடியும். ரட்சகன் கண்ணன் கொடுத்தன் தானே. அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா குழந்தை நல்லா இருக்கு, கிருஷ்ணா குழந்தை நல்லா படிப்பு, கிருஷ்ணா குழந்தைக்கு நல்ல தைரியத்தை, கிருஷ்ணா குழந்தைக்கு நல்ல புத்தி, கிருஷ்ணா குழந்தை ஜெயிச்சு வரணும், கிருஷ்ணா குழந்தை சமத்தா இருக்கணும், கிருஷ்ணா குழந்தை நிம்மதியா இருக்கணும், கிருஷ்ணா குழந்தை உன் அடிமையா இருக்கணும், கிருஷ்ணா உன் குழந்தை இந்த குழந்தை உன் பக்தான், கிருஷ்ணா இது உன் குழந்தை. நீ எப்படி நான் உலகத்தோட கிருஷ்ணா என் குழந்தை படிக்கவே மாட்டேங்கிறான், கிருஷ்ணா என் பொண்ணு கல்யாணமே ஆகலை, கிருஷ்ணா என் பிள்ளைக்கு சொன்னா புத்தியை உடைக்கவே மாட்டேங்கிறது, கிருஷ்ணா என் பிரச்சனை குழந்தைக்கு இப்பதான் வயிற்று வலி, இப்படியே தான் சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை நெகட்டிவா ஒரு பிரார்த்தனை. அது நியாயமா பண்ண வேண்டாமா? கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆளுநா கத்தினா திரௌபதி, கோவிந்தா புண்டரீகாட்சா ரக்ஷணாம் சரணாகும், உன் காலில் விட்டுட்டே காப்பாத்து, நீங்க வந்து என்னை காப்பாற்றுற ஆளே இல்லடா கிருஷ்ணா. ஆமா அப்படிங்க காப்பாற்றுறதுக்கு ஆளுன்னா ஆமா வாசனம் தானே யாரும் இல்லை அப்படிங்கும். எங்கேயாவது கஜேந்திர ஸ்துதி ஒழுங்கா கவனிக்கிறது, எங்கேயும் நெகட்டிவா ஒரு பிரார்த்தனை பண்றது இல்லை, எங்கேயுமே நெகட்டிவ் பிரார்த்தனையே கிடையாது. கஜேந்திர சுத்தியா இருக்கட்டும், பீஷ்ம சுத்தியா இருக்கட்டும், நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. என்னை காப்பாத்து, உன் சரணங்களில் விடவே என்னை காப்பாத்து, என்னை காப்பாத்துக்கு ஆளே இல்லை அப்படின்னு, என்னை காப்பாத்து,
சம்சாரத்திலிருந்து காப்பாது, பிரச்சனைகளிலிருந்து காப்பாது, கஷ்டங்களிலிருந்து காப்பாது. இப்படி பண்ணணும். எனக்கு வந்து புத்தியே வர மாட்டேங்கிறா கிருஷ்ணா. நிறைய பிரார்த்தனை கூட சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அந்த பிரார்த்தனை சொல்றது எனக்கு பயமா இருக்கு. பிரார்த்தனை அழகா இருக்கு. இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்காது. ஒவ்வொன்றா கிளம்பியாச்சு. ஒவ்வொரு பாம்பு முதல்ல எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு. பாம்பு, பள்ளி, பூச்சி, எட்டுக்காடு பூச்சி எல்லாம் இருக்காரு. கிருஷ்ணாவுக்கு எருமெல்லாம் கூட கிளம்பிருக்கான். சரி சரி போகலாம், வாங்குவோம் சாப்பாடு அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். குடு 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 எல்லாம் சத்தியம். இதெல்லாம் பாகவத சுலபம் சொல்ல முடியல. அப்புறம் கதை அதுக்கப்புறம் எறும்பு கூட்டம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணது, பறவை டிஸ்கஸ் பண்ணது, அதை சுதந்திரமா போனதாக மாடுகள் வந்து ஓடி போய் அதாவது மற்றெல்லாம் ஓடி போக மாட்டேன். ஏறி ஓடலாம். சமயத்தில் சொல்ற வேகமாக ஓட முடியல. கொஞ்சம் பெரிய மெடிக்கல் முன்னாடி ஏறி உட்காந்து அதை வயசுக்கு போறியா? சரிப்பா. இந்த ஆடு மாடுலாம் நாலு ஏறி உட்காந்து வெயிட்டாக வெளியே போகுது. ஜம்முன்னு நடக்கும். சில பறவைகள்லாம் உட்கார் குட்டி பறவைகள்லாம் பார்த்துதான். சில பறவைகள்லாம் பக்கம் வந்து இந்த கொக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, எழுதுனாரு பூச்சியெல்லாம் இருக்கிற பறவைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுறியா? என்ன குஞ்சு பறவை பறக்க முடியாது, உன் தோல் உட்காரு பத்திரம் வயசு போயிரு. சரி எங்க பின்னாலும் ரை ஒரு அதில் மேலே உட்கார வச்சுருந்தோம். அது நடந்துட்டு ஷோலிங்க திவ்யதேசம் இந்த பேருந்தோம். அப்போ அழகாக நாங்கள் மலையேறிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆடு நல்ல பெரிய ஆடு ஒரு நின்று இருக்கு. இந்த குரங்கு நிறைய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான குரங்குகள் உண்டு ஷோலிங்கர். அழகா 4-5 குரங்கு ஏறி ஒரு குரங்குலாம் ஏறி ஆடு மேலே உட்காந்துருக்கு. இதில் ஒரு குரங்கு அங்கேயே ஒரு தாவும், உடனே இந்த குரங்கு இதுமாதிரி ஒரு தாவும். அந்த ஆடு அப்படியே நிற்கிறது. நடக்குமா லோகத்தை எங்கேயாவது சுகமா உட்காருது. குரங்குகள் ஆடுகள். நான் சொல்லி போனேன் ஷோலிங்கர் திவ்யதேசம். ஆடு குரங்கு கூட சாதாரணமா இருக்கு. ஒரு பெருசாக அது கோபம் வரல, பயம் வரல. அது பாடு குரங்கு தொப்புடு குதிக்க தொப்புடி போயிட்டு இருக்கு. அதனால எல்லாரும் கிளம்பி அது கோபுரத்தை விட்டு பிருந்தாவன் அழகா எல்லா வண்டி மாட்டெல்லாம் கட்டிண்டு சாமான எடுத்து சூரிய காலிப்பட்டு போறா. அழகா கிளம்பியாச்சு. எல்லாரும் போறாலாம். இள வயசுக்காரெல்லாம் நடக்கிறா. வயசானவா, ஸ்திரீகள், குழந்தைகள்லாம் வண்டியில போறா. யசோதா, ரோஹிணி, கிருஷ்ணன், பலராம் ஒரு வண்டியில் அழகா வந்து ஓடிட்டு போறா. ஒரு அழகா கிருஷ்ணலீலா பாடுறாங்க. அவர்களுக்கு பாட தெரியாது. பொழுது போகணும் இல்லையா, போகிறது பிருந்தாவனம் போற வரைக்கும். எங்கேயாவது யாத்திரையெல்லாம் போகணும்னா ஒரு இடத்துக்கு போவோம், பத்திரம் பண்ணிட்டு போகணும்னு அர்த்தம். அப்போ சின்சியரா பேசுவார் எல்லாரும். நீ கட்டுற டிஃபன் நல்லா இருந்தது இல்லையா, நீ சட்டைடா அவன் டிஃபன் நான் பார்க்கவே இல்லையே. ஓ அங்கே போயிட்டா உனக்கு கட்டுற காஃபி இருக்குதா? பெரிய பாடு. இந்த டூர் போறது கூட ஒரு கஷ்டமான காரியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி போடுறது கூட அதோட கஷ்டம். பெரிய பாடுதல்லாம். அது ஏகாந்தமான யாத்திரை கூட பிரமசுக்கம். ஆச்சரியம். அழகா பஜனை பாடிட்டு போறான். நான் சொல்லிக் கொடுக்குற அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்வுலகத்தை இறைச்சிகள். அழகா பிருந்தாவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு. பிருந்தாவன சிலிர்க்காது. கிருஷ்ணன் நுழைஞ்சவன். ஜெய் போலோ ஸ்ரீ பிருந்தாவன் தாம் கீ. பிருந்தாவனத்தை நுழைஞ்சாச்சு. அழகா ஒரு இடத்துல போய் வண்டியெல்லாம் அப்படி நிறுத்தியாச்சு. உடனே பகவான் அப்படி குதிச்சான். இந்த வண்டியில அப்படி குதிச்சான். அப்படின்னு சிரிச்சான். இன்னைக்கும் பிருந்தாவனம் போனா அந்த பண்டாதான் சொல்லுவான், அண்ணா சிரிக்கோ அப்படின்னா. நம்மளாம் பிருந்தாவனத்துக்கு எல்லாம் சிரிக்கணும். என்ன பிருந்தாவனத்துக்கு போன சிரிக்கணும், கையை தூக்கி நல்லா. இன்னையோட கவலை கிடையாது, இன்னையோட பயம் போயாச்சு, இன்னையோட அசிங்கம் போயாச்சு, இன்னையோட காமம் போயாச்சு. அண்ணா சிரிக்கோ, கையை தூக்கி சிரிக்கணும். அண்ணா கிருஷ்ணன் மாதிரி கிருஷ்ணனை சிரிக்கணும். அண்ணா நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன், நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன், நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன், நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன். மீரா குதிக்கிறா. மீரா பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன். அந்த பித்து பிடிச்சு சிரிக்கிறான். மீரா பித்து பிடிச்சு சிரிக்கிறான். ஓ நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன். சைத்தன்யா அழகா நான் பிருந்தாவனம் வந்துட்டேன்னு அழகா. சுகம். பிருந்தாவனத்தில் அழகிறது சாதாரண காரியம் இல்லை. ஏதோ ஒரு பாம்பே டெல்லி ஊர் மாதிரி இல்லை. அது தனி. அது உலகத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஸ்தலம் பிருந்தாவனம். வைகுண்ட காட்டும் சிரேஷ்டம். கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு வைகுண்டம் சுகம் இல்லை, பிருந்தாவனம் சர்வசிரேஷ்டம். ராதிகா ராணியுடைய ராஜ்யம். जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, बात से बोलो राधे राधे, प्यार से बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, जो
से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे से बोलो राधे राधे प्यार से बोलो राधे 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 भगवान श्री के ना जोर दे वृंदावन அப்படினா உடனே எல்லாம் டே கிருஷ்ணா भगवान रोड अभी तक लड़े सुपर இல்லையா वृंदावन खुशिया அது விருதுக்குறான் டேய் ஹை நான் ரொம்ப பிஸிடா அட நான் திருப்பி விருதுக்கு ஹே என்னடா குத்துறேன் எனக்கு ரொம்ப பிஸிடா வृंदावन உனக்கு பிடிச்சா நீ குத்துற எனக்கு பிடிச்சா நான் குத்துறேன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா உனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு தனியா வृंदावन என்னடா கிருஷ்ணன் கேட்கானா அதான் வசதி கிருஷ்ணகார वृंदावन கிருஷ்ணனுக்கு वृंदावन அது ஒரு கிராமம் ஏதோ ஒரு காடு அமெரிக்கன் காடு வேற ஒரு காடு கிருஷ்ண லீலாஸ்தலம் அதனால वृंदावन கிருஷ்ணன் இல்லை அப்படின்னா वृंदावन யாரை கொண்டாடுறோமா யாரை போகிறோம் அவசியம் இருக்கு அனந்தன் காடு பத்மநாபன் நாள் இப்படி அனந்தன் காடு மனுஷன் போவாங்க யார் போகிறோம் சொல்லுவாங்க நம்மள உள்ள விடுவாங்க பத்மநாபன் உள்ள விட்டுருக்கு அனந்தன் காடு அவ்வளவுதான் वृंदावन भगवान संतोषमा सीखा अंदर ரொம்ப ஜோரா இருக்குப்பா இங்கே இருந்துடலாம்ப்பா சொல்றான் 15 வயசு கிளம்பதான் போறோம் ஒரு என்னைக்கு விருந்தாவன் நுழையானோ அன்னைக்கே என்னைக்கு கிளம்பணும் முடிவு பண்ணிதான் நம்மளே இருந்தாலே போறோம் என்னைக்கு கிளம்புறோம் விருந்தாவனத்துக்கு போறேன் தோன்ற போது வருவேன் யாராவது கிளம்புறோம் முடியல பார்த்தேன் அந்த பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் வரல ஒரு वृंदावनத்துக்கு நீ போறேன் 4 நாள் இருப்பேன் 3 நாள் இருப்பேன் வருவேன்னு சொன்னீங்க वृंदावनத்துக்கு போறேன் இன்னைக்கு ஒரு தெரியல எவ்வளவு நாள் முடியுமோ இருந்துட்டு அப்போ முடிஞ்சா வருவேன் சொல்ல முடியல பார்த்துக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் वृंदावनத்துக்கு போறேன் தெரியல அப்படியே அங்கேயே இருப்பேன் உனக்கு நான் வருவேன் முடிஞ்சா வருவேன் இல்லாட்டி அங்கேயே இருந்துருவேன் அந்த வரணும் அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் அந்த वृंदावन தேவன் கலிதகம் சுகமா நிறைய பேர் वृंदावनத்தில் அவள் சொந்தக்காரெல்லாம் வந்து போவா वृंदावनத்துக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்க இருக்கும் எப்போ ஒரு அப்படி இருப்போம் தோணும் போது வரைக்கும் அவ்வளோதான் என்ன சொல்லும் நமக்கு தோணினா கூட वृंदावन போக முடியல அவளெல்லாம் தோணும் போது वृंदावन போட்டு கிளம்புவேன் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி அது பெரிய பாக்கியம்தான் பெரிய பாக்கியம்தான் திருவனந்தபுரத்தில் எங்கே போயிட்டு சமையல் ட்ரெயினில் வந்தோம்னா திருவனந்தபுரத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படியா எத்தனை நாள் அப்படிங்களா நாங்களா இருந்தது ஒரு வாரம் இப்போ 10 நாள் கழிச்சு கிளம்பிடுவோம் ரொம்ப வலிக்கும் அந்த வார்த்தை அப்பதான் ஒரு நாள் வண்டி தாண்டிருப்போம் அப்பதான் திருவனந்தபுரத்துக்குள்ள வண்டி ஓடுக்கு ஆண்டுபடி 10 பொறுமையாக தான் வரும் அப்பதான் நாளை திருவனந்தபுரம் வரும் அப்படின்னு எத்தனை நாள் தெரிஞ்சாலும் கேட்போம் தெரியாத கேட்கவே மாட்டான் எத்தனை நாள் போகலாம் உங்களுக்கு திருவனந்தபுரத்தை 10 நாளா அப்ப முடிச்சோன்னு கிளம்பிடுவேடா இன்னைக்கு அப்புறம் போவாரு அப்படின்னு இப்படியே 10 வரும் இப்பதான் நிறைய போகும் அதுக்குள்ளே கிளம்புறது கேடுவார் அது நாங்க எங்கதான் இருக்கோம் இந்த பாக்கியம் திருவனந்தபுர பக்த ஜனங்களுடைய சரணத்தோடுக்கு கோடான கோடி நமஸ்காரம் சொல்ல முடியும் என்ன 2 நாள் கிளம்பிடுவோம் என்னதான் 15 நாள் பத்மநாப பார்த்தாலும் 2 நாள் கிளம்புன்னு சொல்லிடுவாங்க 7 நாள் பிடிச்சி வைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தானே वृंदावन இப்பெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா கிளம்புன்னு துரத்துக்குவாரு அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு இது மாதிரி கிடையாது அவள் அங்கேயே இருக்கிறவாராச்சு அது சுகம் தான் அது எத்தனை கோடி ஜென்ம சுகிருத்தம் வேணும் பிரமாணம் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆச்சரியம் எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறார் பகவான் பெருசாயாச்சு वृंदावन காடும் நன்னா இருக்கு அதனால மாடு மேய்க்கலாம் இருக்கிறவா கண்ணுக்குட்டிகள் மேய்க்க பலராமன் சொல்லி முதல்ல ஆத்து பக்கத்தெல்லாம் அப்படி கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் மேய்க்க வச்சுட்டு ஒழுங்கா மேய்க்கலாம் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல குழந்தை சுமத்தா இருக்கேன் பொறுப்பா இருக்கேன் இங்க கண்ணத்துக்கு பொறுப்பா தான் இருக்கும் அதான் கிருஷ்ணன் அந்த பக்கம் அப்படி போன பிறகுதான் கதை உடனே அழகா எல்லாம் பார்த்து சரி கொஞ்சம் தள்ளி போடா இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு போய் வைக்கலாம் தெரிஞ்சா ஒவ்வொரு நாளா ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்படியே 10 அடி தாண்டி போகும் இவ்வளவு எல்லையை தாண்டி போவோம் ஏன்னா அவ்வளவு போனேன் இல்லவா அங்க ஒரு பூ இருந்துன்னு உனக்கு பிரிக்கிறதுக்காக போனேன் அவ்வளவு யசோதை காட்டுக்கு பிடிச்சு கொண்டு வரும் அது குழந்தை கொடுத்தா சுகம் தானே அம்மாக்கு அது குழந்தை எது கொடுத்தாலும் சுகம் தானே அதெல்லாம் பாதி பணம் சாப்பிட பிடிக்கல இல்லம்மா நீ சாப்பிட கொடுத்துருக்கோம். 100 குழந்தை கொடுத்தது அது ஒரு சுகம் தானே. ஆச்சரியம். 100 குழந்தை கொடுத்தது அது ஒரு சுகம் தானே. அது குழந்தை எது கொடுத்தாலும் 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 சுகம் தானே. அது குழந்தை எது கொடு
அழகா பகவான் கொஞ்சம் பெருசாயாச்சு கண்ணுக்குட்டி மேய்க்க அனுப்புறான். பெரிய வல்ல மாடு மேய்க்க போறான், இவன் கண்ணுக்குட்டி மேய்க்க போறான். அழகா போறான். ரொம்ப பிடிச்சிருக்க கிருஷ்ணனுக்கு. அங்க இருக்கிற புல்லு, செடி, மரம், கொடி, குரங்கு, மயில் எல்லாம் மயிலாம் ஆடலாம் போக விரிச்சாரு. பிருந்தாவனத்தை மட்டும் இந்த மழை பெய்ஞ்சாலும் மயில் ஆடுவது கிடையாது. அது பாடு ஆடுது. நல்ல வெயில நாங்க போயிருந்தோம். நான் பார்க்கிறேன். எனக்கு கூட அந்த பக்தாவெல்லாம் சொன்னோம். நல்ல வெயில். அப்ப நாங்க சுத்திட்டு இருக்கோம். கோவர்தகிரி பறிக்கிறோமா, பிருந்தாவனம் பறிக்கிறோம். அப்ப சில வெயில் ஆடிட்டு இருந்தோம். நான் சொன்னது எப்படி ஆடு மழை இல்லையா? அதை ஆடிட்டு அப்புறம் மழை உடச்சு. ஓ, கிருஷ்ண பார்த்துருக்கு. கிருஷ்ணன் அலைஞ்சுட்டே இருக்கானோ மேகவான்னு ஷாமல ரூபன். திடீர்னு மயில் ஆடும். நல்ல மயிலுக்கு மேகம் கருணேகங்களை கண்டா மட்டும்தான் குஷி வந்து ஆடும். தோலை விரிச்சு ஆடவே ஆடாது. நீ என்ன பண்ணாலும் அடிச்சு உதச்சா கூட தோலை விரிச்சு ஆடாது. அதுக்கு அந்த மழை மேகங்களை பார்த்தா தான் அதுக்கு அந்த குதூகலம் ஆடும். வசந்த காலம் தான் குயில் நன்னா சப்திக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த குயில் எங்க போறதுன்னு தெரியாது. ஒரு சப்தம் வராது. இந்த வசந்த காலத்துல 3:30 மணிலேருந்து கத்த முடியாது கிளம்புற. அது வந்து ஆறு சுற்றி மரங்கள்ல அழகாக சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கு. கேட்கறதுக்கு சத்தமா இருக்கும் அந்த குயில் கூவல். ஆச்சரியம். நல்லா மயில்கள்லாம் தோகை விரிச்சு ஆடுறது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. குயில்கள்லாம் சப்திக்கிற மரங்கள்லாம் பூத்து குலுங்கிறது. அது ஒரு தனி அழகு. பிருந்தாவனம் அழகா இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் அடர்த்தியான காடு இருக்கு இல்லையா? பிருந்தாவனம் வரி குட்டி குட்டி வனம் தான். பிருந்தாவனத்தை ஒன்றுதான் மதுவனம். துருவன் தபஸ் பண்ண இடம். அம்பரீஷ் சக்கரவர்த்தி ஏகாதசி விரதம் இருந்த இடம்னா மதுவனம். ஆனா நிறைய வனங்கள் உண்டு பிருந்தாவனத்தை. பகவான் அழகா ஆடுறான். அழகா ரொம்ப குஷியா இருக்கு. டே கிருஷ்ணா சூப்பரா இருக்கா அந்த இடம். உடனே சில பசங்களாம் ஓடி கிருஷ்ணன் தோட கிண்டான். தேங்க்யூடா கிருஷ்ணா இதுக்குடா. அன்னைக்கு அந்த 2 வாரத்துக்கு தள்ளி விட்ட பாரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஊருக்காரெல்லாம் பயந்து போயிட்டேன். அது தெரிஞ்சு 4-5 குழந்தைகள் பார்த்துட்டு சொன்ன பாருங்க. அன்னைக்கு நீ மரத்தை தள்ளி விட்டு நல்லா போச்சு. ஏன்டா இந்த ஊருக்கு வந்துட்டோம். அனுப்பப்படாது தெரியும். உங்க அப்பா தான் பேசி நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்படியா? உடனே ஒரு நல்ல கிருஷ்ணன் அதில் கொட்டான். நீ தான் எங்களை கூப்பிட்டு ஓரத்துலேருந்து வேடிக்கை பாருங்க. சத்தம் படம் ஏதோ பேச நான் கேட்கலாம். ஓ ஆமா, கிருஷ்ணன் கொட்டுறாலும் அகிலாண்ட கோடி போதனை எவ்வளவு குட்டி பண்ணணும்னா இவன் தலையை கொண்டு போயிடும். பரமாத்மா தலை இன்னும் விற்கணும் கொட்டு பாக தலைவர் கொட்டு வச்சு அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி கொட்டு ரொம்ப வைப்போம் அப்படி பாக வைப்போம். கிருஷ்ணனுடைய மைக் பேசிருக்க மாதிரி அவன் பென்சிலை சுருக்கி வைப்பான் பாகவத்துக்குள்ள. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதுவும் அடையாது. பென்சில் தான் அவ்வளோ பிடிச்சி வச்சு அது எப்படி பகவான் நாய்க்கு ஒரு பென்சில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது யாருக்கும். பல தடவை நான் சொல்லி பகவத் ஸ்வரூபம் அப்படின்னு இந்த அழகு குத்துற மாதிரி குத்தியர்கள் பென்சில. இந்த காவல் எடுப்பா முருகனுக்கு அழகு குத்துவா இங்க குத்தி விடி அந்த மாதிரி ஒரு பென்சில் சொல்லி விடுப்பா. அது பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணன். உங்க கிருஷ்ணன். அது சில பேர் மூடுவான் மூடுவான். சில பேர் அப்படியே அந்த பேப்பர்லாம் கசக்கி அது இப்படியா நிற்கும். என்ன பாரத ஸ்ரீகிருஷ்ணன், ராதிகா கிருஷ்ணன், ராதே கிருஷ்ணன், ராதாகிருஷ்ணன் அனுபவிக்க வேண்டாம். தெரிய மாட்டேங்குது. எல்லாம் பாரதம் ஆகணும். அது பகவான்ற அந்த ஒரு அனுபவம் இல்லை. அனுபவம் வரணும். அழகா இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு பரம சந்தோஷமா இருக்கு. அழகா கண்டுபிடிக்கலாம் வைக்கிறான். அங்க போகும்பொழுது அழகா புக்கெல்லாம் அப்படி நின்று இருக்கும். அவனே பையன் பிடிப்பான். என்னடா நான் புக்கு மாதிரியே நிற்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஆமாண்டாடு உடனே வட்டம் அப்படிங்கிற நீ குறைஞ்சா உடனே எல்லாரும் பகவான் கிண்டல் பண்ணணும். உடனே வட்டம் டேய் நீ நில்லுடா தான மாதிரி. பகவான் பார்த்தா ஒரு தவக்கலை பூச்சி போடுறான். தவக்கலை மாதிரி 4 நாள் குதிக்கிறான் பகவான். டன் டன் அப்படியே தவக்கலை மாதிரி குதிக்கிறார். மிமிக்ரியெல்லாம் கிருஷ்ணன் பண்றான். கிருஷ்ணன் என்ன பிடிக்கும் மிமிக்ரி. அழகா தவக்கலை மாதிரியே குதிக்கிறான். டே கிருஷ்ணா எப்படா தவக்கலை மாதிரி குதிக்கிறான். அதெல்லாம் குதிக்கிறா வரலையா இவனுக்கு வரலாம். ஏன்னா தவக்கலைக்கு இப்படி குதிக்கணும் உள்ளுக்குள்ள அந்தரியாம சொல்லி கொடுக்குறோம். எனக்கு தெரியுங்க. தவக்கலை குதிக்கிற டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுக்கவே வேண்டாம். அந்தரியாமையா இருக்கு. சிங்கத்துக்கு எப்படி கர்ஜிக்கணும், பூனைக்கு எப்படி மியாவும் கத்தணும், நாய்க்கு எப்படி குறைக்கணும், கிளிக்கு எப்படி சப்திக்கணும், குயில் எப்படி கூவணும், இத்தனையும் இவன் தானே சொல்லி கொடுக்க. அழகா சமயத்தை மயில் ஆடுறான். பகவான் மயில் மாதிரி ஆடுறான். சில பேர் சொல்ல மயில் மாதிரி இல்லடா கிருஷ்ணா. ஏண்டா யானை ஆடுற மாதிரி இருக்காது. அப்படி ஆடுறது கரக்கடி மாதிரி மயில் ஆடுறது யானை மாதிரி இருக்கா கிருஷ்ணா. மயில் மாதிரி இல்லடா. உடனே பகவான் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்துவான். அது ஏடா குத்தி நான் என்ன பார்த்து யானை நான் சொன்னேன்.
உடனே ஒருத்தர் சொன்னா ஏன்டா யானைன்னு சொல்லி எருமைன்னு சொல்லிடு. கிருஷ்ணன் எருமைன்னு சொல்லலாமா? பார்த்துருக்காரு பூந்தான ஆக்கணும் ஆச்சரியமா. உடனே ஆஹா என்ன பார்த்து எருமைன்னு சொன்னியும் இது எருமை மாதிரி முற்ற முற்றான் பிரபு. உடனே எல்லாரும் கை கட்டுற வா ஜோர் ஜோர் ஜோர். உடனே கிருஷ்ணன் கட்சி அந்த பையனோட கட்சி. உடனே நீதாங்க முதல்ல சொன்ன எல்லாம் விழுந்து பிறந்து கடைசியில் எல்லாம் கோவில கை பிடிச்சிருக்குமா? கோவில கை பிடிச்சி அப்போ பாக்கியம் அப்போ பாக்கியம். பத்மநாபோட விளையாட முடியுமா? தூரத்து கை கூப்பிட்டு பத்மநாபா ரட்சிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கூடி குடி எம்ஜிஆர் கூடி குடி பத்மநாபா ரட்சிக்கணும். சீதரி அப்போ துப்பு துப்பு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஹாய் பது கவாயும் அப்படி போகிற கை போக முடியுமா? வேட்டுக்கு அழகா வந்து நிற்கிறார் பக்கத்தில் போய் சூப்பர் சொல்ல முடியுமா? வேட்டைக்கு தைரியமாக போக வேண்டியிருக்கு. வேட்டைக்கு தைரியம் அழிஞ்சிருக்கு. சிரிக்க கூட மாட்டாங்க யாரும். அவர் வேட்டையாடுற சந்தோஷம் சீரியஸா பார்ப்பேன். இவ்வளவு சீரியஸா வரலாம். வேட்டையாடுன்னு அழகா சிரிச்சுட்டு வரலாம். இது கூட வெட்டியாளர் கூட்டம். வெட்டியாளர் கூட்டம் சீரியஸா பயம் பயம். அழகா சிரிச்சுட்டு வர வேண்டாம். 16 வேட்டையாளர் நிஜமா வேட்டை. நம்முடைய அகம்பாவம் மமகார காம குரோதம் பூதனா சகடாசுரன் திருநாவரன் மகாசுரன் பக்காத வேட்டையாடுதானே வரலாம். இல்லாட்டி எதுக்கு வெளில வரணும் பிரபு? அழகா பிருந்தாவனம் காட்ட விளையாடலாம் பிரபு. சமயத்தில் பிருந்தாவனத்தை கத்தினா எதிரொலிக்கும். அடே அறிவு கட்ட முட்டாளே கத்தும். உடனே எதிரொலிக்கும். அடே அறிவு கட்ட முட்டாளே உடனே கூப்பிட விளையாடோ. உடனே தயா கருப்பியான அப்படிங்குமா அங்கே கத்தும். கிருஷ்ணா யாரோ கூப்பிடுறாங்க. உடனே தொடங்க அப்படின்னா டேய் டேய் அவன் திரும்பி பார்க்க மாட்டான். டேய் 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 அதான் எதிரொலி அடையாளம் என்னடான்னா உனக்கு நம்மளாம யாரோ கூப்பிட்டா நீ காதல் விடாமல் இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். சாத்தியமான கஷ்டம். இப்படி எல்லாம் விளையாடுறாங்க. எத்தனை ஜென்மாவில் என்ன புண்ணியம் பண்ணான்னு கோபிகைகள்னா ஆச்சரியமா வேத வாக்கியங்கள் ராமாயண காலத்து ரிஷிகள் ஞானிகள் சொல்லிடும். இப்ப கோபர்கள் யாருன்னு தெரியறது இல்லை. தேவர்கள் கோபர்களா வராண்டிருக்காங்க. எல்லா கோபர்களுமே தேவர்கள் கிடையாது. பகவானிடத்துல அந்த சக்கிய பாவத்தை அனுபவிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண உத்தமமான பக்தர்கள் பாகவத உத்தமர்களும் கோபர்களா இருக்காங்க. அழகா அப்படிலாம் விளையாடிட்டு இருக்கா. அப்ப ஒரு அசுரன் கண்ணுக்குட்டி வேஷம் போட்டுன்னு வந்துவிட்டான். வத்சாசுரன் வந்துவிட்டான். கம்சன் அனுப்பிட்டான். எப்பயோ அனுப்பிட்டான். அவன் அட்ரஸ் எல்லாம் தேடி பிருந்தாவனத்துல டைம் எடுத்து கோகுலத்திலே வர வேண்டியவன். கோகுலோட இடமா எங்க போனான்னு தெரியல. கம்சன் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் ஊர் மாறி போயிட்டு அட்ரஸ் மாறி போயிட்டு தெரியுது. கம்சன் பயங்கர டென்ஷன். இப்படி மாறினா யார் வேணுமான என்ன கேட்க அப்படி மாறினா. அப்புறம் ஆளெல்லாம் அனுப்பி பிருந்தாவன் தானா அப்பா அப்பா அவெல்லாம் சொன்னா இப்பெல்லாம் கண்டுக்குட்டிலாம் நினைக்கிறேன். அப்ப கவலையே இல்லை. ஈஸியா பயணம் தான் பண்ணிடலாம். அவன் டென்ஷன் எல்லாம் பண்ணுவான். பத்சாசுரன் வந்துவிட்டா அழகா கண்டுக்குட்டியோட கண்டுக்குட்டி அவன் நுழைஞ்சுட்டான். பகவானுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து. ஆனா பெருசா கண்டுக்கல. ஒரு நாள் அழகா பார்த்தான். அது பின்னங்கால பிடிச்சான். வேகமா சுத்தினா வீசி அடிச்சான். கன்று குளிலா எரிந்தால் கடல் போச்சு. அப்படி வீசி எரியும் போது ஒரு கால் அது கீழே வச்சு ஒரு கால் அப்படி தூக்கி நின்னான். இந்த குழந்தைகளோட ஓடி மாங்காடி அப்படி அடிக்கும்போது டக்குனு பேலன்ஸ் ஒரு கால் டேஸ் அந்த கால் தூக்கி எடுப்பான். இந்த ஜாலின் தோலாம் போடுவாங்க. ஓடு அப்படி ஓடு அப்படி 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 அந்த கோடு தாழக்கூடாது. அப்படி அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்பான். அந்த மாதிரி கண்டுபிடி அடிச்சுட்டு அப்படி நிற்கிறான். அப்படி ஜம்ப் அந்த காலில் சல 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 அந்த சலங்கை ஆடுது. கஞ்சு குடிகளா எரிந்தாய் கடல் போட்டி கை போட்டின்னு சொன்ன கைதான் வீசி எரிஞ்சது. ஆனா கடல் தான் அழகா தெரியறான். அது நிஜமாவே அது அந்த கடல் தான் அவ்வளவு அழகான பகவானுடைய சரண கமலம் தானே நமக்கு சகல விதமான துக்கத்தையும் நாசம். நம்ம எப்பொழுதும் பகவத் சரண கமலத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கணும். அதுதான் பரமசுக்கம். வத்சாசுரன் விழுந்தான். உடனே எல்லாருக்கும் பரம சந்தோஷம். கிருஷ்ணா என்னடா கண்டுபிடி தூக்கி போடுறாய். இந்த பார் ஒரு அசுரன் விழுந்து ஆமாண்டா எல்லாரும் மூச்சு நிக்கிறான். நான் தான் ஒண்ணு பண்ணல கொண்டு போட்டேன்டா. அன்னைக்கு எல்லாம் கண்டுபிடி கொடுத்துருக்கா. கிருஷ்ணா இது கண்டுபிடி தானே. இது ஏன் கண்டுபிடி தானே. மாடுக்கார கூட்டம் வேற பயம் வேற. இது அன்னைக்கு தூக்கி அவன் இல்லை உன மாதிரியே இருக்கடா. அவன் இல்லடா
கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்டா கிருஷ்ணா விளையாடாதானே, நீ பொய் சொல்ல மாட்டேல்ல. பகவான் சொல்லியா நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னா, நீ என்கிட்ட பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன்டா. இப்படியெல்லாம் சொல்றதுக்கு நான் குழந்தைக்கு ஓப்பனிங் செரமனி பிருந்தாவனத்துக்கு வத்சாசுரவதம், கோகுலத்துக்கு பூதனாவதம், இந்த வத்சாசுரவதம் அழகா வஸ்திர வதம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நித்தியம் பிருந்தாவனத்தில் விதவிதமான லீலைகள் பண்ணிட்டு சமயத்தில் பிருந்தாவன அழகை பார்த்து பகவானுக்கு முன்னாடி போயிடுறான்னா, இந்த குழந்தைகள்லாம் யார் கிருஷ்ணன் ஃபர்ஸ்ட் தொடரா அப்படின்னு ஓடி ஆடி முதல்ல போய் தொடர்ந்துக்கணும். அது வேணும். கிருஷ்ண பக்தியில் யார் முன்னாடி வேணும் போட்டி இருக்கணும். அதுக்குள்ள அம்மாவா அப்பாவா குழந்தையா தாத்தாவா பாட்டியா பேரனா பேத்தியா, இங்கே இருக்க டிவி சேனலுக்கு தானே போட்டி. ரிமோட் பண்ண 1 மணி நேரம் டிவி பார்த்தா கொடு, அப்பா கேட்பார். உடனே அம்மா ரொம்ப நேரம் பார்த்தா கொடுங்க, அதே எத்தனை மணி பார்ப்பேன் கொடுங்க, எனக்கு சீரியல் இருக்கு. சரி ஏதோ இது நிறைய சொல்கிறேன், எனக்கு முடியாது, நான் ஆகிடுவேன். அந்த போட்டி நிறைய இருக்கு. நான் கிருஷ்ணனுடைய அனுபவிச்சேன்னு சொல்றோம், நான் அனுபவிச்சேன். அது சுக்கம், அதுதான் குடும்பம். இல்லை அது நல்லா இல்லை, அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். அந்த குதூகலம், அது ஒரு ஆனந்தம், அது ஒரு சுக்கம். சொல்றோம் பண்ணினா சந்தோஷம், பண்ணலைன்னா 10 நாள் பண்ண வைப்பார். அவ்வளவு உங்களை நம்பியா உபன்யாசம் பண்றோம். நாங்கள் சொல்றதான் நீ கேட்கக்கூடாது, உங்க அப்பா அம்மா சொல்லியே கேட்கல, வேதவியாசர் சொல்லியே கேட்கல, சுகபிரமும் சொல்லி கேட்கல, சுகரோகிய சொல்லி கேட்கல. நாங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து சொன்னா கேட்கவா போறேன். பத்மநாபன் இன்னைக்கோ ஒரு நாள் கேட்க வைப்பான். துந்துகாரி நம்பியா பாரத சத்தம் பண்ணா கோகர்ணன், கிருஷ்ணா நம்பி பண்ணா துந்துகாரி கேட்டா மோட்சம் அடைஞ்சு விட்டான். அது கேட்கறது ஒருத்தவங்க தான் மோட்சம் ஆகுது, மற்றெல்லாம் அப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கு, நல்லா பிடிச்சி வச்ச மாதிரி அதெல்லாம் போயிடுது. அதனால பகவான் தான் பண்ணி வைப்பான். அழகா கிருஷ்ணன் நீ முந்தி நான் முந்தி படத்தில் ஓடுறதுலாம் விளையாடுறது, அண்ணா ஆடுறது பாடுறது சிரிக்கிறது. பகவான் என்ன விளையாடுனா கூட கண்ணை கட்டி விளையாடுறாளா, சமயத்தில் அந்த குழந்தைகளுடைய வஸ்துக்கள் எல்லாம் ஒழிச்சு வைக்கிறது தேடுறது, அந்த விளையாட்டுலாம் விளையாடுறா. அப்படி காலம் சகமா போயிட்டு இருக்கு. அபாசிரியமா ஒரு நாள் பகாசுரன் பூதராவுடைய சகோதரன் கொக்கு வேஷம் போட்டு வந்திருக்கான். அழகா வந்திருக்கா, பெருசா நிக்கிறது. எல்லாரும் பயந்துட்டா, இது பெருசா பூதம் மாதிரி நிக்கிறதே. ஆமாண்டா அதுக்கு ஓடினாண்டா அப்படின்ட்டுதான் ஒண்ணு. ஒருத்தன் ஓடான ஒருத்தன் பிடிக்க ஓடாதரா நின்றுடா, அது பூதண்டா. பயமா இருக்கா கிருஷ்ணா, வாடா போலாம் கிருஷ்ணா. அது மூச்சா வேற போயிடுது, பயத்துல மூச்சா போயிடுது. உடனே கிருஷ்ணன் ஒன்னும் பயப்படாது சொல்றதுக்குள்ள அந்த கொக்கை வந்து நேர கிருஷ்ணன் அப்படி தூக்கிச்சு லபக்கிழந்து எடுத்துட்டான். அவ்வளவு பெரிய கொக்கா. கொக்கு இருக்குமா அப்படின்னா நிறைய உண்டு லோகத்தை. இந்த நெருப்பு கோழிலாம் உண்டு, அது மனுஷனோட ஹைட்டு ஜாஸ்தி. மலைப்பாம்புல மனுஷாலேயே முழுகும், மலைப்பாம்புல ஒரு பெரிய மாட்டையே முழுகும், மாட்டையே முழுகும். அந்த மாதிரி கொக்கு உண்டு. இப்போ டைனாசர் சொன்ன நம்புறேன், இந்த கொக்கு டைனாசர் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டைனாசர் ஒன்று சொல்லாத பள்ளி மாதிரி என்னமோ மாதிரிலாம் இருக்கணும். அவ்வளோ பெருசு இருந்தது, மரத்தோட லைட்டில் இருந்து இப்படி நடந்தது. அது என்னமோ இப்படி நான் போகிறது வேணும் நேராக பார்த்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஒரு சுகபிரமமாக வேதவியாசம் போய் சொல்லலை. அவ்வளோ பெரிய கொக்கு, உலகளந்த பெருமாள் முழுங்கபடி அது கொக்கு அழகாக வந்து எடுத்து அப்படி லாக்டன் வாயில் நுழுங்கெடுத்து பலராமன் முதற்கொண்டு எல்லாம் தலையில் கேச்சுன்னு உட்காந்துட்டாங்க. தேவர்கள் ஆ ஆ ஆ ஆ கத்துறாங்க. ஏன்னா அவளுக்கு முக்கியமான பிரயோஜனம் கம்சவதம், சிசுபாலவதம், மகாபாரதம். அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை, சும்மா விளையாட்டை ஏதோ குட்டி குட்டி வதம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் சும்மா விளையாட பண்ணிட்டு இருக்கான். அதெல்லாம் ஒரு பதத்தில் சேர்த்தியே கிடையாது, லிஸ்ட்ல கிடையாது. இல்லை கிருஷ்ண லிஸ்ட்ல இருக்கு, தேவ லிஸ்ட்ல இருக்கு. அதுதான் உடனே பார்க்கலாம் முழுக்கிட்டான். அச்சோ அப்படின்றதுக்குள்ள அவன் பார்த்தான், ஐயோ ஐயோ கொடுமை. எங்க அக்கா பூதனாவுக்கெல்லாம் கொலை பண்ணவே தெரியல. நீ திரும்ப பையனை போய் ஏதோ விஷம் கொடுத்தாலும் கொலை கடை செஞ்சு போயிட்டான். நான் என்ன அழகா முழுங்கிட்டேன் சார், என்ன சொல்றது, அச்சோ கொடுமை எங்க அக்காவோட புத்தி அப்படின்னு நினைக்கிறது. முழுங்கலானா தரிக்கிறது. நெருப்பு துண்ட முழுங்கினா போல பக்தா முழுங்க முடியும் பகவான், பாவிகள் முழுங்க முடியாது, முழுங்கவே முடியாது. பக்தாவை கொண்டு போய் பகவான் தேவையான வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். பாவிகளை கொண்டு விடுங்க இருக்க முடியாது, வளர கிளம்பலாம் 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 இருக்கும். பெரிய பாடு, ரொம்ப கஷ்டம். தொண்டையில தகிக்கிறதா. இந்த சமயத்தை ஏதாவது ஒரு வடகில கிடைக்கும், லவக்கா இருக்கும், உள்ள போட்டோட தெரியும் அப்படின்னு
பகா நம்மளாம் வடை எல்லாம் வாயில போட்டுக்கிற மாதிரி பகாசுரன் கிருஷ்ணனை போட்டுட்டாங்க. இனிமேல் வடை சுட சுட வாயில போட்டா கிருஷ்ணன் நினைச்சுக்கணும். அப்பெல்லாம் பகாசுரன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க சூடா என்ன சூடு பகாசுரன். அதுக்காக வடையெல்லாம் கிருஷ்ணன் அர்த்தம் இல்லை, வடைக்குள்ள கிருஷ்ணன் இருக்கான் அர்த்தம். முடியல, தொண்டையில முழுங்க முடியல, தகிக்கிறது பக்கம் துப்பிட்டான். அவனுக்கு பாக்கியம், கிருஷ்ணன் முழுங்கிட்டு துப்பிட்டான். அவன் வரலாறு முத்தம் கூட கொடுக்க முடியல. ஹாய் அப்படி கை இப்படியே இருந்துங்க, அப்படி கை அப்படி முத்தம் கொடுக்க முடியல, இப்படியே எழுதிங்க. யாராவது முத்தம் கொடுத்துக்கிட்ட அவருக்கு கைக்கு ஹாய் அப்படின்னு முத்தம் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் ராஜாக்களோட மரியாதை பண்ணுவோம். சில இடங்கள் எல்லாம் உண்டு, கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கறது அவளுக்கு மரியாதை பண்ற மாதிரி உண்டு. சரியா அப்படின்னு எழுதிட்டு கொடுக்கறது ஆளு ஆடையை கொடுத்துருப்பா. ஆச்சரியமான பத்மநாபன் எனக்கு சுத்தி அங்கதான் வருது, அவங்ககிட்ட தான் வருது. பத்மநாபன் தானே கிருஷ்ணன். துவாரங்களும் ஓடி வந்து கிச்சா தானே பத்மநாபன். பாலாவை பார்த்து மயங்கிறார். பத்மநாபனை பார்த்து தீர்த்த யாத்திரை வரும்போது திருவனந்தபுரம் வந்துட்டு பத்மநாபனை பார்த்து நீச்சிலிருந்து போய் இங்க தங்கி அழகா பத்ம தீர்த்தம் வராக தீர்த்தம் குளிச்சுட்டு பசுக்கள் எல்லாம் பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணாருன்னு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருக்கு. திருவனந்தபுரம் ஒரு ஸ்லோகம் தனியா பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை நிறைய கஷேத்திரங்கள் போற, ஆனா திருவனந்தபுரம் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு. அதனால பலராமரே மயங்கிற கிருஷ்ணன் பத்மநாபன். முழுங்க மாதான் முழுங்க முடியல, துப்பிட்டான். உடனே ஹா கிருஷ்ணா 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 அதுக்கு திரும்பி வந்தான் வேகமா. சரி இப்படி குத்தி குத்தி கொண்டு விட கிருஷ்ணன். முழுங்க முடியல, இந்த பறவைகளை கொத்தும் இல்லையா, இந்த காகம் குத்திட்டு குத்தி 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 கிழிச்சுடுறேன். அவன் அப்படி வேகமா வந்தான். அப்படி வாய் திறந்துட்டே வந்தான். பகவான் அதுக்குள்ள அந்த வாயை அப்படி பிடிச்சுட்டான். அவனை பிடிச்சான், டக்குன்னு அதுக்கு வாய்க்குள்ள ஏறி நின்னா அப்படியே ஒரு பிடிச்சு இப்படி கிழிக்கிறான். வாய் கிழிஞ்சு அப்படி விடு. புள்ளின் வாய் கீண்டானை ஆண்டாள் சொல்ற திருப்பாவை கிழிச்சு போட்டான். அது என்னமோ நரசிம்மதாரத்துக்கு அப்புறம் எதை பார்த்தாலும் கிழிக்கணும்னே தோன்றது. அது நல்லா இருக்கு, எந்த இடத்துல நல்லா இருக்கு. எவ்வளவு சக்கராயத்தை கொண்டு அதை கூட பிடிக்கல, போட்டு கிழி ஹா சுகம். குழந்தைகள் அழகா கிழிக்கும், சுகமா கிழிக்கும், கவலையே படாம கிழிக்கும். என்ன இப்படி இப்படி பண்ணி அழகா கிழிக்கும். அது கிழிச்சு 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 கூட அது குஷி. அப்போ தான் எல்லாம் நரசிம்மூர்த்தியா தான் இருக்கு. என்ன கட்சிவா மாத்துறது பெரியவா தான். ஆச்சரியம். இதனாலே பகவான் கிழிச்சு ஓடுதான். தேவர்கள் அழகா புஷ்பமாடி புஷ்பமழை பொழியலாம். இந்த பகாசுரனுடைய சரீரத்தோட ஜீவன் கிளம்பி நேரம் பகவான் ஐக்கியமாயிடுது. மீடியா முடிச்சு முடிச்சு பாருங்க. நீ பாத்தியாடா, ஏதோ ஒண்ணு கிருஷ்ணன் போச்சு இல்ல, ஏதோ வெளிச்சமா இருந்ததுல்ல. ஆமாண்டா, நான் இதே கிருஷ்ணா உடம்புக்குள்ள ஏதோ போனா மாதிரி என்னடா அது? அது ஒண்ணு இல்லடா, இல்லடா ஏதோ போச்சுடா, ஒண்ணும் இல்லடா, இல்லடா ஏதோ போச்சுடா. நான் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றேன். சரிடா கிருஷ்ணா, அவ்வளோ விட்டுடும். என்னோட கேட்டா போச்சு ஒண்ணு இல்ல சொல்ல விடுறா. அவ்வளோ பலராம மட்டும் பாருங்க, கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம். உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருதேன்னு கவலை, இந்த அகாசுரனுக்கு கூட மோட்சம் கொடுக்குறானே சந்தோஷம். தேவர்கள் பிரமானந்தப்படுறவங்களா. பகவான் சுகம மாடெல்லாம் பேச்சு ஆத்துக்கு வந்துட்டான். குழந்தைகள்லாம் சொல்லிட்டாமா என்ன நடந்து தெரியுமா? குழந்தைல ஸ்கூல்ல வரும்போது சொல்லிட்டே வருமா, நீங்க என்ன தெரியுமா இந்த டீச்சர் இல்லையா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இந்த குழந்தை டெய்லி கிருஷ்ண உபன்யாசம் பண்றது. அறிவுடன் இல்லை ஆய்வுலத்தை கூட்டம் பண்ற உபன்யாசம்லாம் நாங்கள் பண்றதுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவளை சொல்ல வைக்கணும், சகமா சொல்லு. பிருந்தாவனத்தில் இந்த கைடுலாம் வருது, பிருந்தாவன் துவாரகா அறிவுல கைடு வரும். சொல்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். எக்ஸ்பிரஷன் பெருசா வந்து பெரிய கொட்டேஷன்லாம் பெருசா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அனுபவிச்சு சொல்லுதான். அவ சொல்லும் போது தானா எனக்கு கை கூப்பிடும். அதாவது இது எப்படி லாஜிக்கலா ஒத்து வருமா யோசிக்கலாம் மாட்டேன். இதுதான் கிருஷ்ண கதை, இந்த இடத்துல தான் நடந்தது அப்படியே சொல்லி போயிடும். இதுதான் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் பண்ண அவ்வளவுதான். அதுக்காக நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம தட்சிண பாரத தேசத்துக்கார மாதிரி ஆராய்ச்சியே பண்ண மாட்டோம். இது எப்படி உதைக்கிறது கொஞ்சம் சரியா வரலையே, இதெல்லாம் இந்த இந்திய மலைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற கூட்டத்துக்கு தான் ரொம்ப யோசிச்சு பகவானே டார்ச் பண்ற ஒரு கூட்டம் தட்சிண பாரதம் தான். எதையுமே யோசிக்காம பிரபுவை கொண்டாடுற ஒரு கூட்டம் வடபாரதம். சகம்மா அவள் ஒரு லாஜிக்லாம் கிடையாது. கிருஷ்ணன் பாண்டரங்கன் பாக்கிய பிகார் துவாரகாநாதன் அவன் பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். அவனால ஏன் முடியாது?
ரொம்ப ஆச்சரியம். அவனால ஏன் முடியும்? அவன் பெரிய பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். எப்படி ஆச்சரியமா ஒவ்வொரு நாள் நடந்துட்டு இருக்கு. பகவாசுர வதம் எல்லாம் ஆயிடுறது. இன்னொரு நாள் அழகாக ஒரு பெரிய மலப்பாம்பு வந்து படுத்து அகாசுரன் பெருசாய பறந்துட்டு படுத்து இருக்கான். அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் தூரத்தையும் பார்க்கறது. பகவான் எப்படி என்னமோ நீ பிருந்தாவன அழகெல்லாம் பார்த்துட்டு போது முன்னாடி போவான், இன்னைக்கு பின்னாடி வரான். தெரிஞ்ச பின்னாடி வரான். சமயத்துல பகவான் முன்னாடி போவான், சமயத்துல பகவான் பின்னாடி வருவான். எப்ப முன்னாடி போகணும் முன்னாடி போவான், எப்ப பின்னாடி போவோம் பின்னாடி வருவான். பத்மநாபர் திரும்ப அதுதான் அழகா ஆராட்டுகள்லாம் பார்த்தா முன்னாடி போவோம், பார்த்தா பின்னாடி வருவான். பின்னாடி வரணும் பார்த்தா முன்னாடி போவோம். ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. திடீர்னு முன்னாடி போவோம், திடீர்னு பின்னாடி வருவோம். எந்த சமயத்தில் நமக்கு எப்படி வந்தால் சுத்தமோ அப்படி வருவோம். சமயத்தை அம்மா குழந்தை ரொம்ப டிராஃபிக்கே இல்லைன்னா அம்மாவோட முன்னாடி போவோம், குழந்தை பின்னாடியே வரும். அப்போ போய் எட்டி பார்த்துக்கோ, கரெக்டாக இருந்தாலும் அது தெரியும்னா விட்டுடுவோம். அதே ரொம்ப டிராஃபிக்கை புதுசாக தெரியாதுன்னா முன்னாடி வந்து பின்னாடியே அம்மா போவோம். கரெக்டாக நமக்கு தெரியாத சமயத்தில் பகவான் அழகாக பின்னாடியே வழிகாட்டும். நமக்கு தெரிஞ்ச சமயத்தை அவன் முன்னாடி போயிட்டு அப்போ பார்த்துக்குவான். ஆனால் மொத்தத்தில் பகவான் நம்மளை விடுறது இல்லை. அழகா பகவான் பிருந்தாவன் அழகா பார்த்து அப்படி ரசிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கான். கண்ணன் ரசிச்ச பிருந்தாவனம், கண்ணன் ரசிச்சுட்டு இருக்கிற பிருந்தாவனம். அந்த பிருந்தாவனம் போகிறது எத்தனை சுகம், எத்தனை புண்ணியம். இந்த பிருந்தாவனம் போகணும். ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி படுத்த பிருந்தாவனம் போகணும். கிருஷ்ணா பிருந்தாவனம் ரஷ்மி போடா, கிருஷ்ணன் படுத்துருவோம். டக்குனு ஒரு நாள் ரஷ்மி போயிடுவோம். திடீர்னு ரஷ்மி போட ஏதாவது யாத்திரை போகணும். பண்டரிபுரமோ பிருந்தாவனமோ துவாரகாவோ ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போய் பகவானை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா தானா வழி கிடைக்கும். எத்தானம் தத்பவதி. அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும். டெய்லி ராத்திரி படும்போது பத்மநாபா அந்த கதை அவனை பார்க்கணும் முதல்ல படுக்கும். காத்தால பத்மநாபா அவனை பார்க்கணும் படுக்கும், தானா வழி கிடைக்கும். நாளைக்கு காத்தால பத்மநாபன் பார்க்க முடியாது, நான் நீங்க பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. ஆத்துல அவா வரா இவா வரா, நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேற இவ்வளோ வேலை இருக்கு. பெரிய தூக்கம் போகணும், அவ்வளோ பெரிய வேலையெல்லாம் ஒன்று. பொறுமையா இருந்து முடிஞ்சா குடிச்சு தோணிக்குன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்கள் பண்ணி, இல்லாட்டி குப்பையை கட்டணும், அழுக்க துவைக்கணும். அவ்வளோதான் பொறுப்பு. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆத்மா கூட கொஞ்சம் துவைக்கலாம். ஆத்மா கூட நாம சோப்பை போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதான் பளிச்சுன்னு அழுக்கெல்லாம் சம்சார அழுக்கெல்லாம் இப்படி வாஷ் பண்ணி உணர்த்தி பத்மநாபர் கோவிலையை போட்டுட்டு பத்மநாபர் கோவில் கொடி கட்டிடுவோம். ஒவ்வொரு வாட்டியும் மனசை உணர்த்திட்டு வந்துருக்கோம். அடுத்த நாள் போய் எடுத்துக்குவோம். சரி ராத்திரிக்கே உணர்த்துக்குவோம், காத்தாலும் எடுத்துக்குவோம். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மனசை கொண்டு பத்மநாபர் கொடுத்துருவோம். அழுக்க டோபி சத்தியம் சக்கர விதமான அழுக்கையும் நாசம் பண்ற டோபி தான் படுத்துட்டு இருக்கான். பண்ணாமரை தான் படுத்துட்டு இருக்கான். அதே மனசை கொடுத்துருவோம். நன்னா தோய் 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 அப்படி தோய்க்கணும். இந்த ஏதோ ஒரு சொட்டு ஒரு ஸ்பூன்லாம் போதாது, அது என்ன போலாம் போடணும். எல்லாமே போட்டு தோச்சு பிழி 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 பிழிஞ்சு அலசி அலசி அப்படியே பொழுது விடிஞ்சிடும். துவைச்சு காய துவைக்கிறதுக்கே விடிய விடியாது. அது பார்த்தா கையை சொல்லி பிடிச்சுட்டே இருப்பார். கொடுத்துருங்க ராத்திரி பார்த்தா மனசை கொடுத்துருங்க. காத்தால எடுத்து வச்சிருப்பார். வெள்ளாதிய ஜம்முன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. திருப்பி பகல் ஒரு சொன்ன அழைக்க பண்ணிடுவோம். திருப்பி கொடுத்துருங்க. இந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூல் போகும்போது ஸ்கூல் போகும். அது ஸ்கூலுக்கு என்னதான் புத்தியோ தெரியாது. கரெக்டாக குழந்தை என்னைக்கு பிடி பீரியடோ அன்றைக்கி ஒரே ஸ்கூல் போகணும். இந்த தடவை எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன், பிஹெச்டி படிச்சிருக்கோம், அவ்வளோ வருஷம் ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கார். என்னைக்கு பிடி பீரியடோ அன்றைக்குமே வெள்ளை ட்ரெஸ் கொடுத்தோம். நான் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் இப்படி தான் இருப்போம். ரொம்ப துர்லபமாக சில இடங்கள் தான் வெள்ளை வேறு போடணுமா, நமக்கு டென்ஷனாக இருக்கும். அம்மா இருக்கிற குழந்தை பிடி பீரியட் முகத்தை பார்க்கணும். என்ன கூட என்ன அழுக்காக்காம அப்படின்னா அப்போ விளையாடாதுன்னு அர்த்தம். அது டீச்சர்கிட்ட போய் சொல்லணும். அழுக்காக மாறணும். இப்போ கருத்திட்டு வராதுன்னா அழுக்காக விளையாட கம்ப்யூட்டர் தான் விளையாட முடியும். ஓடி அடிக்க விளையாட முடியாது. நானே இல்லை கிருஷ்ணன் என்ன விளையாட அழுக்கு தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். பொழுதி அழைத்த பொண்ணி அப்படி ஓடி ஆடி விளையாடினாதானே உடம்புல பலம். ஆச்சரியம். பகவான் நம்ம கூட இருக்கான். இந்த குழந்தைகள் அழகா விளையாடிட்டு சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு முன்னாடி போகிறது. கிருஷ்ணன் பின்னாடி பொறுமையா நடந்து போயிட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்து புதுசா இருக்கு. நீ பார்த்தா ஆமாண்டா நீ ரூட் மாத்திக்கணும். இல்லை அதே ரூட்டு தானே இப்படியே பார்த்துக்கிறதுகள் அதே ரூட்டு தான் போல. பகவான் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு வழியாக அழிச்சுட்டு போறான் பிருந்தாவனத்துக்கு. ஆனா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தோன்றது. ஏன்னா கிருஷ்ணனோட போகிறதான் பெருசா எனக்கு ஒண்ணு தெரியல. இந்த குட்டி குழந்தைகள் பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ அழிச்சோட ரூட் எல்லாம் தெரியுமா? அது வாழ்க்கையாலே அம்மாவோட இருக்கும்.
அந்த மாதிரி அழைச்சிட்டு போறான்னு சொல்லி பார்த்தா மலைப்பாம்பு படுது. மலைப்பாம்பு கூட உள்ள அப்படி மாமி காப்ப நிற்கிறதா. மேகம் வரைக்கும் வாய் திறந்துருக்கா, கீழே வாய் திறந்துருக்கா. குகையா பாம்பா, பாம்பா குகையா. பக்கத்துல போனா நம்மள முழுகிடுமாடா, முழுகிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? உடனே ஒரு சூழ்நிலை கைப்படுது. ஏன்டா பயப்படுறேன்? போனா பயந்தான் பண்ணி அப்படின்னு பின்னாடி வந்துருக்கான். தள்ள குத்து வச்ச பயப்படாதடா. ஏன்னா பாம்பு மொழியில பயப்பட மாட்டேன், நீ பயப்பட மாட்டேடா. எனக்கும் பயம்தான். அப்புறம் என்ன சொல்ற? பயம்தான், நான் கிருஷ்ணன் இருக்கேன், அதான் பயம் இல்லை. நிஜமாவே பயக்கிருத் பய நாசம். அவனை விட 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 பயம் ஜாஸ்தி ஆகும். அவனை பிடிக்க 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 பயம் நாசமாகும். பயக்கிருத் பய நாசம். கிருஷ்ணன் இருக்காண்டா. ஆமா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? கிருஷ்ணன் இருக்கா, ஆமா, பயம் இல்லை, அதனால பயம் இல்லை. ஆமா இல்லை, ஆமா இல்லையா? கிருஷ்ணன் இருக்கா, ஆமா, பயம் இல்லை, அதான் ஆமா இல்லையா? கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து சமத்தா பேசுறது முட்டாள் கூட்டம், இஷ்டத்துக்கு பேச கூட்டம்னா கொஞ்சம் புத்திசாலியா பேசுறேன். டே எப்படி பேச ஆரம்பிச்ச? டெய்லி கிருஷ்ணன் டியூஷன் படிக்க வேண்டாம். என்னடா டியூஷன் படிக்கிற? அப்பா அம்மா எப்படி போய் சொல்றது? என்ன அட்டகாசம் பண்ணாலும் அப்பா அம்மா திட்டு வாங்க என்னதான் சொல்லிக்கலாம். இது பண்ணாலும் அப்பா அம்மா காலையில் விழுந்துருக்கா, கை கூப்பிடா, அப்பா உடனே தப்பு முடிச்சுக்கோங்கப்பா, உடனே விட்டுருவாரு. ஏய் எனக்கு சொல்லவே இல்லையா? எத்தனை மணி டியூஷன்? சமயத்தில் 5லேருந்து 6, சமயத்தில் 6லேருந்து 7, சமயத்தில் ராத்திரி 10லேருந்து 11. தூங்க மாட்டியா? இல்லை வெண்ணெய் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சா நான் கூப்பிடுவோம். ராத்திரி வெண்ணெய் வேறு சாப்பிடுறா? எங்காவது நல்லதுக்கு அதான் நல்ல டைம். அவன் எப்படா வருவான்? நான் அங்கேயே கத்துவேன், நாய் மாதிரி கத்துவேன். அவன் அங்கேயே கழுத மாதிரி கத்துவான். நான் மாடு மாதிரி கத்தினா மாட்டிப்பான். பிருந்தாவனத்தில் அங்கே நாய் மாதிரி உடனே கழுத மாதிரி கத்துவான். உடனே அழகு தாண்டி விடுவான். அப்போ டியூஷன் எடுப்பான்டா. கிருஷ்ணா ஒரு வேலை கத்தா அம்மா பார்த்துட்டீங்கன்னா, அம்மா எதுவாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணனை கேள்வி சொல்லி காலையில் அதுலேயே அம்மா விட்டுடுவான். இப்படி எல்லாம் குழந்தைங்க ட்ரைனிங்லாம் இருக்குங்க சமத்து. ஆச்சரியமா பகவான் ஒரு நாள் கூட அம்மா அப்பா சொல்றது கேட்காத அப்படின்னு சொல்றதே இல்லை. கேளு, ரொம்ப அழகா சொல்லிக்கலாம் கிருஷ்ணன். குழந்தைகள் ரொம்ப அழகா எல்லாம் போறது அழகா இப்படி பேசிட்டு மலைப்பாம்பு வாய்க்குள்ள நுழைஞ்சு விட்டு அகாசுரன் வாய்க்குள்ள பகவானே போகாதீங்கோடான்னு உள்ள போயிடுத்துக்கலாம். குரு குருன்னு கண்ணுக்குட்டிகள் ஒரு கண்ணுக்குட்டிகள் கூட போயிடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் மிச்சம் இல்லாம கிருஷ்ணன் மட்டும் பாக்கி, கிருஷ்ணன் மட்டும் பாக்கி. பலராமர் கூட அன்னைக்கு வரல. கிருஷ்ணன் மட்டும் பாக்கி. பாம்பு வாய்க்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு. உள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே அந்த அகாசுரனுடைய விஷக்காத்துல எல்லாம் உசிரை விட்டு விழுந்தாச்சு. தொப்பு 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 விழுந்தாச்சு. பகவான் பார்த்தா அந்த பாம்பு வாய்க்குள்ள போச்சு. ஆனா அவன் வாயை மூடிக்கிறான். கிருஷ்ணன் தானே அவனுக்கு பிராதானியம். அவனுக்கு எப்படி இவன் கிருஷ்ணன்னு தெரியும்? அடையாளம்லாம் போட்டோலாம் கொடுத்துருக்கான். மனுஷன் கருப்பா இருப்பான், கண்ணு சிவப்பா இருக்கும், கால் சிவப்பா இருக்கும், கை சிவப்பா இருக்கும், நன்னா கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருப்பான். திமிரு பிடிச்சவன் பார்த்தோம். எனக்கு திமிரு பிடிச்சவன் அப்படின்னு தெரியும். அதனால் வாய் கூட இல்லை. பகவான் பார்த்தான். அகாசுரனை வதம் பண்ணம். அவன் வாய்க்குள்ள போன வாழையும் காப்பாற்றும். சரி, தானும் வாய்க்குள்ள நுழையவும் நுழையவான். பக்தாளுக்காக எங்க வேணாலும் நுழைவான். பக்தாளுக்காக எந்த எல்லையை வேணாலும் பிரபு கிடப்பான். பக்தர்கள் தான் அவனுக்கு முக்கியம். பகவானுக்கு எதுவுமே முக்கியம் இல்லை. ஆச்சரியமா பகவான் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கான். தேவர்கள் ஆஹா ஆஹான்னு கதறி அடறான். உள்ள நுழைஞ்சா அவன் நினைச்சான், அச்சோ பகாசுரனுக்கும் புத்தி இல்லை, பூதனாவுக்கும் புத்தி இல்லை. நான் சொல்லமா வாயை திறந்த முட்டாவை உள்ள நுழைஞ்சிருக்கான், முழுக போறேன் அப்படின்னு நினைச்சான். நினைக்கிறதுக்குள்ள வாயில ஏதோ ஒரு பெருசாண்டே வருதுதான். இப்போ தொண்டையில் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். அந்த மாதிரி தொண்டை வருஷமா மாறிட்டான் பிரபு. அப்படின்றான். முழுங்க முடியல. பெருசாண்டே இருக்கான். வாமன திரிவிக்கிரமனா வளர தொண்டை கிழிய, வாய் கிழிய, அப்படியே ரத்தம் கக்கி அவன் இப்படி இப்படி பரண்டு எல்லாம் பார்க்கறான். நாம பரவடம் இல்லையா? போராட்டம், மரண போராட்டம். பரண்டு 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 பார்த்தான், முடியல. கடைசியில உசிரை விட்டுட்டான். உசிரை விட்டுட்டான். பாம்பு அப்படி வாய் திறந்து விட்டு உடனே சரீரத்தில் ஒரு ஜோதி கிளம்பி ஆகாசத்தில் அப்படி வட்டம் விட்டுருந்துச்சு, கழுகு மாதிரி. அழகா பகவான் பார்த்தா அந்த குழந்தைகள் கண்ணு குட்டிகளாக தன்னுடைய திவ்யமான தரிசனத்தினாலே எழுப்பிட்டான். திவ்ய திருஷ்டினால
நிஜமா ஒரு நாள் ராத்திரி தூங்கி காத்திரை எழுந்துக்கணும், பகவான் எழுப்பலாம், இல்லாட்டி எழுந்துக்க முடியும்னு நினைக்கல. எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாமல் தானே தூங்கணும். சரீர போதமே இல்லை. காலத்தால சரீர போதம் வருது, எல்லாம் வருதுன்னா அவன் கிருப்பை, நம்முடைய பலத்தினாலே இல்லை. உடனே பகவான் எல்லாம் இப்ப குழந்தை தெரிஞ்சு போயிடுது, கிருஷ்ணன் தான் எழுப்பியிருக்கான், எல்லாம் வந்து கட்டிக்கிறதான். ஓன்னு அழகுதான். பகவான் என்னடா கிருஷ்ணா நீ என்ன காப்பாத்தீங்க, உன்னோட வாங்கடா, அது பெருசா கொண்டாட மாட்டேங்க, வாடா போடா உடனே கண்டுபிடிக்கலாம். வந்து கிருஷ்ணன் நக்கி நக்கி கொடுக்குறது, அதுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுதான். தான் நம்மளை காப்பாத்தீங்க, நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது தெரியுமா, நம்ம பலத்தை காப்பாற்றிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். பகவான் காப்பாற்றணும். ஒரு நாள் வரைக்கும் எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்கும், எத்தனையோ வியாதிகள் இருந்திருக்கும், எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும், எல்லாத்தையும் காப்பாற்றி இவ்வளவு கொண்டு விட்டுருக்காங்க. இனிமேலும் காப்பாற்றணும். அவ்வளோதான் எல்லாரும் வெளில வந்துட்டா திருப்பி சிக் அப்படின்னு நுழைஞ்சு விட்டு ஒருத்தண்டே அன்னைக்கு நுழைஞ்சா மாதிரியே இன்னொன்று கிருஷ்ணனுக்குள்ள நுழைஞ்சது பார்த்தியா. உடனே ஆமாண்டா, ஆனா திருப்பி கேட்டா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லுவான்டா, விட்டுருவான் விடுறா. அது ஏதோ அப்ப திடுக்கு திடுக்கு உள்ளுக்குள்ள போறதா கிருஷ்ணன் உள்ள என்னன்னு தெரியல. தேவர்கள் எல்லாம் புஷ்பம் வர்ஷிக்கிறாங்க. அந்த பாம்புடைய ரொம்ப நாளா அவளுக்கு விளையாட்டு மாதிரி குகை மாதிரி விளையாடு, உள்ள போய் கொஞ்சம் விளையாடி வருவாங்க. பகவான் வால்ல வேற ஒரு ஓட்ட போட்டான், இங்கே கூச்சி குச்சி உள்ள போய் வருமா, அழகா எல்லாத்துலையும் வண்டிலாம் ஓட்டிட்டு போய் வருமா, இப்படிலாம் விளையாடிட்டு இருக்கா. இது பகவானுடைய 5 வயசுல நடந்தது. பரீட்சித் மகாராஜா இந்த குழந்தைகள் 6வது வயசுல அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, பரீட்சித் பிடிச்சினாங்க. 5வது வயசு நடந்தது ஏன் 1 வருஷம் கழிச்சு சொல்லணும்? 1 வருஷம் கேப் என்னது? 1 வருஷம் வீட்டுக்கே போயிடு, 1 வருஷம் இங்கே இருக்கார். பரீட்சித் மகாராஜா பிடிச்ச உடனே சுகம் அப்படியே தியானத்துக்கு போயிட்டார். அது ஒரு சுகம். அது விஷயம் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது பகவத் தியானம் தான் மனதில போகிறது ஒரு சுகம். சுகம் அப்படியே அது அப்படியே சிரிச்சா தன்னை மனதை அப்படியே தியானத்தில் இருந்தார். சிரிச்சுட்டே இருக்க சமயத்துல நமக்கு ஏதாவது விஷயம் ஞாபகம் வரும், யார்ட்டையாவது சொல்ல வருவோம். அந்த விஷயம் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே சிரிச்சுட்டே இருக்கும். அதை சொல்ல ஒன்று சிரிச்சுட்டு சொல்லிட்டு சரி முதல்ல சொல்லு அப்படின்னு அவ சிரிச்சுட்டே இருப்பான். ஒரு ஒரு வைதிகாரமான விஷயம் அது நமக்கு சிரிப்பு வரும். பரமானந்தம் பரமானந்தம் அப்படி ரசிக்கிறார் கிருஷ்ணன். அப்படி சிரிச்சிருக்காரு. அது அனுபவிக்கணும். இந்த தூக்கத்தை சிரிப்பா சரியா தெரியாமலே பக்கத்துல பயந்துருவோம். இந்த தூக்கத்தை சிரிக்க சிரிச்சோம் தெரியாது. ஏன் ராத்திரி சிரிச்சாரு? நிஜமா நானா? சரி நான் சிரிக்கல, சத்தியமா சிரிக்கல. நம்ம பார்த்துருப்போம், பக்கத்துல 4 பேர் உட்காந்து பார்த்துருப்போம். சத்தியமா நான் சிரிக்கிற விமான சத்தியம் எப்படிதான் யூஸ் பண்ண அவஸ்தையே இல்லை. கன்ஃபார்மா போய் சொல்றான், சத்தியமா நான் சிரிக்கிறேன், நிஜமா நான் சொல்றேன், தொண்டையே கிண்டுவா சத்தியத்துக்கு. ஆச்சரியம். அதுக்கே அப்படி சிரிக்க முடியுமா? பரமானந்தத்தை அப்படி சிரிக்கிறாராம் சுகபிரம் மகர்ஷி. தன்னை மறந்து சிரிக்கிறார். அப்ப இந்த அகாசுர வித்தாந்தத்துடைய ரகசியம் சொல்லி ஏன் 1 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த விஷயத்தை நாளைக்கு அனுபவிப்போம். எப்படியோ கிருஷ்ணன் பிருந்தாவனம் தான். ராதே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ராதே Krishna Radhe Radhe Krishna 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 Krishna Radhe Radhe Krishna
राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा जय सद्गुरु महाराज की समस्त भागवत को गोविंद नाम संकीर्तनम जय जानकी कांत स्मरणम गोपिका जीवन स्मरणम ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் சர்வம் குருவர்ப்பணம் जय श्री राधे कृष्णा सत्संग की जय जय श्री पूज्य श्री श्री अम्मावक जय श्री भारत माता की लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय श्री इंदु माता की जय श्री 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 अनंत पद्मनाभ स्वामी की सर्वत्र पद्मनाभ नाम संकीर्तनम पद्मनाभ पद्मनाभ Hare Krishna.